أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ میم؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیے؟ الحمد للہ. الحمدللہ. طاہرہ بھی آ گئی، چلیے شروع کر لیتے ہیں. شیئر کرتی ہوں. آج ہمارا نیو لیسن ہے اور اس میں ہم جی نیو لیسن چیزیں ٹو. لیسن نمبر 2 ہے. پچھلا سمجھ آ گیا؟ جی الحمد کوئی للہ. کوشچن کوئی چیز؟ اور پوائنٹس جی ریممبر پڑھ لیے تھے اردو میں بھی؟ جی جی. چلیے ٹھیک ہے، سیم ہوتے ہیں اجی دونوں. اردو والے کہاں پر ہیں؟ اردو والے دے دوں گی میں آپ کو، ٹھیک ہے. ہاں پلیز دے اگر آپ دیجیے کا گا کوئی ہے کیونکہ کنیکشن فوزیہ تو آپ دے دیں. جی میں کوشش کرتی ہوں ان کا نمبر دیکھ فوزیہ کے. کہاں دیتی ہیں؟ فوزیہ دیتی نہیں ہے، چلے فوزیہ سے کچھ میں اور ہی خود ہی مانگا تھا دے میں نے. دیتی ہوں. میں سوری. خود چلے ایک بندہ ذمہ داری لے لینا، پھر میں اس کے چکر میں بھی رہ جاتی ہوں. تو میں آپ کو دے دوں گی، فوزیہ میں دے دوں گی، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے. ہاں یہ میں نے اردو والے نوٹس ان کو دینے میں دے دوں گی، ٹھیک ہے. اوکے کوئی بات نہیں ہے، بھول بھی جاتا ہے بندہ، وہ بھی بزی رہتی ہے. اچھا شروع کرتے ہیں. نہیں نہیں مذاق کیا تھا فوزیہ صاحب. نہیں نہیں، کوئی ایسی بات الدرس نہیں. الثانی، سیکنڈ لیسن ہے، ٹھیک ہے. جی اب مجھے یہ بتائیں، یہ الدرسو تو اس میں ذات ثانی کے ایڈجیکٹو ہے، کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یہ تو وہ ہوتا ہے نا، آپ نے بتایا تھا نا درس ثانی جو ہے وہ صفت ہاں صفت صفت ایڈجیکٹو موصوف ہے ہے نا، نا. فائلن کے وزن پہ ہوں. ہوتا ہے نا. جی جی. ثانی یون، مادی یون، ثانی. پھر ثانین بن جاتا ہے نا. ہوں. جی بالکل. بنتا ہے نا، اور پھر الف لام ڈالنے سے یا واپس آ جاتی ہے. یہ جو ناقص کی یا ہوتی ہے نا، یہ 2 صورتوں میں واپس آتی ہے، یاد رکھیں. صرف 2 صورتوں میں، یا تو اس پہ الف لام آ جائے یا یہ مضاف بن جائے. اگر مضاف بنے گا تب بھی قادی، قادی بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے پر اب تنوین تو نہیں آئے گی نا، ہے نا. جی قادی بالکل تن لگ جائے گا اور تو نہیں آئے اس کو گا. مضاف بنانا ہے تو مکہ تا لگا دیں، مضاف ہے، ٹھیک ہے نا. جی تو الف لام تو نہیں آتا، تنوین بھی نہیں آتی، تو پھر ہم سے قادی اور اس میں یا واپس آئے گی. کا کا دن نہیں ہوگا، قادی ہوگا. قادی یا مکہ تا، کیونکہ یہ اور حرکت کوئی قبول نہیں کرتی اس کے اپنے اوپر نا. یا تو اس کو قادی لکھیں گے، پھر یا زبر لکھیں گے. اس کے اوپر 2 چیزیں آ سکتی ہیں، یا کے اوپر صرف ایک سکون آ سکتا ہے، ایک زبر آ سکتا ہے. اور مجھے لگتا ہے آپ نے ٹیسٹوں میں کہیں نہ کہیں یہ کیا ہے، ریوائز نہیں کرتے. جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں نا، ان میں ایسے سوال دیتے ہیں، قادی مکہ تا. اب یہ کیا ہے، مضاف اور مضاف تو یا واپس آ گئی. اسی طرح یہاں پہ بھی یا صفت کی جب الف لام لگا تب بھی اس کی واپس آ، صرف 2 صورتوں میں. اچھا جناب، اس کے بعد پڑھنا ہے ہشام. ہوں. پڑھیں میں فوزیہ؟ پڑھوں؟ ہاں جی. کون پڑھ؟ هشام أتريدون شيئا من السوق يا أم أحمد؟ من کیا السوکی، من السوکی، من السوق سوکی. یا أم أحمد؟ کیا تم چاہتی ہو کوئی چیز مارکیٹ سے اے احمد کی والدہ؟ ام احمد: نعم جی ہاں، اریدو میں چاہتی ہوں، مغرفتن مغرفتن ڈوئی، و مکلاتن فرائنگ پین، و مکواتن استری، و کسن کینچی. یہ سارے جو ہیں اسم الآلہ ہیں. مکواتن آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، جی مکلاتن بھی ابھی پیچھے پڑھ کے آئے تھے نا، مکلی یون جی ہے نا، فرائنگ جی. پین. فرائنگ پین. یہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ڈوئی کہتے ہیں. مغفر جی ہوتا ہے آپ انہیں. کا چلو بھر جو ہوتا ہے نا، تو اس میں اتنا ہی کچھ آتا ہے، ہوں مغفرتن میں. اور وہ ہوں. مکس، وہ مکسن جو ہوتا ہے کینچی ہوتی ہے. کینچی. تو ہوں، یہ سارے اسم الآلہ ہیں. ہاں یہ اسم مفعول کے الآلہ وزن ہیں پہ. اور ان کا وزن دیکھ لیں، مفعال. مفعلن کے وزن پہ آ رہے ہیں، جی. ٹھیک ہے. مفعلن یا مفعلتن، تو یہ مونس ہیں تو مفعلتن کے وزن پہ آ رہے ہیں. تو
मिफअलन। अभी हमने दो वजन पीछे जो पढ़े, हम अभी तक कितने वजन पढ़े हैं इस तरह के? एक तो मुफइलन मुफअलन पढ़ा है ना, वो तो आपका जी। मजीद फी से क्या हो गया, हम्म, इस्मुल फाइल और इस्मुल फाइल। मफूल हो गया। फिर हमने पढ़ा मफअलन और मफइलन, ये क्या हो गया, हम्म, क्या पढ़ा था इसमें, ज़र्फ। ठीक है। उसके बाद ये अभी जेर जो हम वाले। पढ़े वो जेर के साथ पढ़े, हम्म। मिफअलन या मिफअलतुन। तो ये होते हम्म, हैं आपके इसमें आला। आला। तो ये सारी चीजें ये डिराइव्ड नाउन है, डिराइव्ड नाउन है जितने भी हम पढ़े, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल, और ये जो आपका इस्मुल आला, और उससे पहले इस्मुल ज़र्फ जी। पढ़ा है, ये सारे क्या हैं, जी। डिराइव्ड नाउन है। डिराइव नाउ। तो ये जब आप वो बनाते हैं ना, फिर आपकी सरफ सगीर बनती है एक ही लाइन में, तो उसमें ये हम्म। चाहिए होते हैं। तो इसलिए सारी चीजें आपको सिखा रहे हैं। उसके बाद क्या, माँ अक्सर हूँ। हिशामुन मा अक्सर तालिबाती की, या उम्मा अहमदा, तुम्हारी कितनी फरमाइशें हैं, है अहमद फरमाइशें। की माँ। अब ये वो ही है आपका ना, कितनी ही तुम्हारी फरमाइशें हैं, जैसे बंदा माथे पे हाथ रखता है ना, वो कहता है कितनी ही हम्म। फरमाइशें हैं तुम्हारी। तलबात जो है ना, ये जमा है तलबतुन की। तलबतुन होता है एक मुतालबा, है ना, और मुतालबे, है ना। और ये फिर आपका अक्सरा, तो ये मुजाफ बनता है हमेशा, आपको पता है। ये माँ के बाद जो है ना, ये मंसूब होके आता है, माँ अफ अल्लाहू, है ना। जी। ऐसे ही होता है ना, माँ अफ अल्लाहू और हाँ अफ जी। इल बी ही, ये दो वजन पड़े हैं ना, किस चीज के जी। वजन होते हैं, ताज्जुब के। सही है। तो ये एडवांटेज में आ चुका है, माँ अफ अल्लाहू, या नहीं आया अभी आप? तो ये भी आएगा। ठीक है। तो ये हम तो पढ़ लिया लिसानुल कुरान में, फेले ताज्जुब क्या फिर होता है, इसके ताजुब। दो वजन होते हैं, अफ इल, अफ अफ अल अफ इल बी ही, और मा अफ अल्लाहू। तो माँ के बाद भी अफ अला जो आ रहा है वो मंसूब आ रहा है, और फिर उसके बाद ये वाला जो भी आएगा ना, वो भी मंसूब ही है, ये भी मंसूब ही हम्म। है। इसको आप मजरूर मत समझे। अच्छा, अभी कैसे ये मजरूर और कैसे मंसूब है मैं आपको बताती हूँ। ये अक्सरा जो है, ये आपका मंसूब है, और ये तलबाती, ये जो जेर आ रही है ना, ये भी मंसूब ही जी। है। यानी इसमें भी जबर आनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये मोनस है ना, तो मोनस में जो जबर आती है नस्बी हालत, वो जेर से आती है। देर से आती तो है। यहाँ पे ये आप मत समझे कि ये मुदाफ इलैह बन रहा है, ये मुदाफ बन रहा है। ये आपका फेले ताज्जुब में सब चीजें मंसूब आती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा। तो इसके अभी तो इसमें आपने बताया कि ये अक्सर मुदाफ बन के आता है, तो फिर मुदाफ इलैह नहीं चाहिए होगा इसे। मुदाफ इलैह ही होता है, लेकिन ये इसके ऊपर भी तो जबर आ गई है ना। हम्म। ये भी तो फलू ही होता है ना, तो इसके ऊपर जबर क्यों आ रही है, माँ तो कुछ नहीं करता। ये एक जी जी। एक्सप्रेशन है ना अरबों की। हाँ तो बिल्कुल, वो तो हो गई, लेकिन आप हाँ, बता रही थी ना कि अक्सरा जो है ये हमेशा मुदाफ बन के आता है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। माँ अजमला, ठीक है, हाजी हिस सयारता। आप मुझे बताएं, हाजी हिस सयारता, कितनी कितना प्यारी ही है अच्छा है ये। ये उसकी गाड़ी। कितनी ये अच्छी है ये गाड़ी। गाड़ी, है ना। उसकी गाड़ी, हाँ, ये गाड़ी। कितनी कितनी खूबसूरत है ये गाड़ी, या कितना खूबसूरत है, हाजल बेती, हाँ हाजल बेता। क्योंकि इसको इस पे जबर आ रही है, तो ये भी तो मंसूब है ना, जी। हाजल बेता होगा ना। हम्म। अगर घर होगा तो हाजी हाजी ही तो नहीं होगा ना, हाँ हाजा हाँ। होगा। घर तो होगा तो जी। हाजिर ही नहीं होगा, तो सैयारा के लिए लिखा है ना आपने हाजिर। हाँ, तो वही ना, तो हाजल बेता हो जाएगा ना, तो सारे मंसूब हो गए ना। पहले ये, जी। फिर ये मंसूब हुआ, फिर हाजा, हाजा या हाजी भी आपका मंसूब हुआ, तभी ये मंसूब हुआ ना जाके। हम्म, अगर इसको मैं जमीर में बिल्कुल। लिखना चाहूं, तो मैं क्या लिखूंगी, माँ अजमला हा। तो हा जमीर भी क्या है, मंसूब है ना। और अगर मैं जी। किताब के लिए लिखना चाहूँ, तो मैं कहूंगी माँ अजमला हूँ, है ना। तो सारे के बिल्कुल सारे मंसूब हो बिल्कुल। गए ना। तो यहाँ पे भी ये जो आगे जो आ रहा है ना, ये मंसूब ही आ रहा है। ये अफलू का वजन जो होता है, ये मुजाफी बन के आता है, लेकिन ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें ऐसे ही डालने पड़ते हैं सारे मंसूब। जैसे सही। वो एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था ना, इया का वल कलबा, पढ़ा था ना। ये एक्सप्रेशन है अरब के, इया का वल कलबा। तो ये वो तो कुछ नहीं करता, तो कलबा के ऊपर जबर क्यों आ रही है, डॉग से बचो, स्मोकिंग से बचो, है ना।
تو وہ صحیح. ہے نا. تو اس طریقے کی جو ایکسپریشن ہوتی ہیں یہ بار بار ہی مجھے دہرانی پڑتی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا یہ منسوب ہے. مضاف ہوں، تو بن رہا ہے لیکن منسوب ہے. ہوں. یعنی فعل تعجب میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں منصوب ہوں گے. ہم، یہ اس کو آپ یہاں پہ نا یہ ایکسپریشن ہے نا صرف سارے زبر والے ہی آئیں گے. تو آپ ہوں، اس کو یہاں پہ وہ مضاف نہیں کہہ سکتے. اگر یہ مضاف ہوتا نا تو یہ مضاف الیہ ہوتا نا پھر. ہوں، تو یہ تو بس مضاف الیہ نہیں یہی ہے نا بات یہ کو تو میں، منسوب ہے نا. ہاں یہی، ہوں. بس اس کو ایکسپریشن رکھتے ہیں نا، اس کو یہ نہیں ایکسپریشن بولتے کہ یہ ٹھیک ما مضاف ہے. بن کے افعلہ آتے ہیں. جیسے ہاں دیکھیں ما جیسے افعلہ. ظرف جو ہوتے ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، اسی دیکھیں طرح میری بات فعل سنیں تعجب. اس میں اتنا کچھ نہیں ہے. دیکھیں ما افعلہ یا فلا آپ کا اکثرہ کے وزن پہ ہے نا. جی اور یہ بھی جی. ما ہے افعلہ اور یہ بھی منصوب ہے. بات ختم ہو گئی. یہ اس کا وزن ہے. ہوں اب اس میں آپ کچھ بھی ڈال دیں مرکب اضافی ڈالیں مرکب اشاری ڈالیں کہیں بھی آپ موصوف صرف بھی یہاں رکھ سکتے ہیں. جو بھی یہاں پر آئے گا منصوب ہی آئے گا چاہے ضمیر ہی کیوں نہ رکھ لیں. جی. اس پورے کی جگہ ہا ضمیر یا ہو ضمیر بھی رکھ سکتے ہیں نا. تو ما افعلہ ہی بن گیا ما اجملہ بن گیا. تو سب منصوب ہوں گے. یہ ایکسپریشن ہے اس میں آپ وہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. اس کو بھی آپ نے منصوب کر دیا آگے والا بھی منصوب ہی ہوگا. مرکب اشاری میں جا کے زبر آگے سے پتہ چلتی ہے. اور اگر آپ آگے آپ کا کچھ آ رہا ہے جیسے مضاف مضاف الیہ آ رہا ہے فرض کریں تو اس کا بھی اس کا مضاف سے مضاف منصوب ہوگا. ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو ہاں ابھی جیسے یہاں پہ یہ مضاف مضاف الیہ ہی بن رہا ہے نا تو اس کا جی. مضاف منصوب ہے نا. ہاں جی. اگر یہاں موصوف ہوتا تو موصوف منصوب ہوتا. اگر اشارہ ہوتا تو اشارہ منصوب ہوتا ہے نا. تو اشارے میں تو یہ ہوتا ہے کہ موصوف دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگلا والا جا کے جو ہوتا ہے نا وہ سیم اعراب لے لیتا ہے بدل ہوتا ہے ہوں، اس کا. لیکن یہاں پہ تو یہ اس کا مضاف ہے تو یہ مجرور آئے گا. لیکن یہ والا جو ہمیں منصوب چاہیے وہ تو منصوب آ گیا نا. جی. ہاں، یہ والی چیز ہمیں منصوب چاہیے نا. تو وہ تو منصوب آ گئی ہماری. طلبات. یہ طلبات جو ہے نا یہ وہ طالبات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ طلبات طلب جو ہے تھے ہاں یہ یہ طلب ہے. طلب سے. مطالبہ جی. مطالبہ جی. ڈیزائرز. مطالبہ سے. ڈیزائرز عورتوں کی ڈیزائرز جو ہوتی ہیں نا آج کل تو ہوں. پتہ نہیں ہے کہ نہیں اتنی مہنگائی ہوگی. تو وہ سب چیزیں بیچاری کی کیا ڈیزائر ہے، ساری گھر کی چیزیں ہیں. یہ تو عورتوں کے ساتھ ظلم بھی ہے تھوڑا سا ویسے. ہاں. یا اما احمدہ اے اما. اب دیکھیں نا یہ والا منصوب ہوا یہاں پہ تو خیر یہ مضاف ہے ٹھیک ہے. اور یہ کیوں جی. مضاف ہے منصوب کیوں ہے کیونکہ عرب لوگ اسی منادہ طرح میں. بولتے ہیں منادہ مضاف جو ہوتا ہے اس کو جی منصوب کر دیتے ہیں. اور یہ تو مضاف الیہ ہے یہ تو مجرور ہی ہے نا چاہے زبر جی لگے زیر لگے جو بھی لگے مجرور ہی ہے نا یہ تو. جی. تو یہاں پہ اچھا تو ابھی ایک سوال مجھے آیا تھا کسی کا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ذالی کا قرآن میں لکھا ہوا ہے نا. جی. ذالی کا. تو یہ ذالی کا ہم نے تو کبھی نہیں پڑھا. ہم نے تو ذالکا ہی پڑھا ہے. تو ذالی کیوں ہو رہا ہے کی کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے پھر انہیں بتایا کہ پیچھے مریم کا ذکر آ رہا ہے تو مخاطب کے لحاظ سے یہ ضمیر بدلتی رہتی ہے. اگر مخاطب بہت سارے لوگ ہوں تو یہ کم ہو جاتی ہے. مرد ہوں تو عورتیں ہوں تو کنہ ہو جاتی ہے. دو ہوں تو کما ہو جاتی ہے. تو جی. یہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ یہ ضمیر جو ہے مخاطب کی ضمیر یہ بدلتی رہتی ہے مخاطب کی تعداد کے حساب سے. تو وہاں مریم ہے مؤنث ہے واحد ہے اس لیے ذالک ہی آیا. سورہ ہوں. مریم پڑھتے تو ہوئے کبھی تل آپ کا کیوں دیکھیے نہیں، گا ہیں. تل کا کیوں نہیں یوز کرا، تل کا کیوں نہیں استعمال کیا؟ تلکا ذالی کا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ ذالک کی آیا نا کہ کاف کے نیچے زیڈ دے دی نا تو اس سے مؤنث بنا دیا نا انہوں نے. ٹھیک ہے. اصل میں نہیں، جب مونس کا اس کا بھی کچھ ہوگا. ہاں. آپ نے کیا سوال کیا تھا ابھی آپ نے. تل کا میں آنا پوچھ رہی ہاں ہوں چاہیے. جب تل کا آنا فیمیل چاہیے. کا تل سیغہ کا آنا موجود ہے. نہیں ہاں. نہیں اس کا سوال نہیں ہو سکتا. اس کا سوال اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے نا مخاطب کی ضمیر اس کو بدلنا ہوتا ہے. پیچھے ذالکا ہی رکھتے ہیں. ذالک اس میں آپ کا تل کا نہیں آتا. پھر جو ضمیر ہوتی ہے نا جس میں ہم نے ضمیر بدلنی ہونی ہے بدلتے ہیں وہ والی چینج ہوتی ہے. پیچھے والا نہیں بدلتا. مذکر وہ ذالکا ہی رہتا ہے. ویسے آپ چینج کرتے رہیں اس سے کوئی وہ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب آپ نے ضمیر کو بدلنا ہے مخاطب کی ضمیر کو تو پھر آپ اس کے ساتھ ہمیشہ ذالکا ہی لگائیں گے چاہے مذکر ہو مؤنث ہو. پھر وہ قوام والی صحیح. بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. صحیح. سمجھ آئیے.
جی جی اچھا، اس کے بعد آپ کا ہو گیا، آگے پڑھو. ہاں پڑھے مارکس یہ ہو گیا، علم جی. اشتری لکی. ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي. کیا نہیں خریدی. اشتری کیا ہوں، نہیں خریدی تمہارے لیے کیا نہیں خریدی اشتری آپ کے لیے. کیا نہیں میں نے خریدی آپ کے لیے یہ چیزیں پچھلے سال. ہاں یہ ہوگا. کیا نہیں میں نے خریدی یہ چیزیں آپ کے لیے پچھلے سال. آپ کے لیے لکی، ٹھیک ہے نا. جی اب یہاں ذالکا نہیں آیا نا، تو یہ ایک جی. الگ چیز ہے. جب ذالکا یوز ہوتا ہے تو ذالکا ہوں، کے آگے جو ضمیر ہوتی ہے ذالکا، اونلی ذالکا، ٹھیک ہے، باقیوں کو چھوڑ دیں. تلکا ٹھیک ہے. ولکا، ذالکا کے آگے وہ ضمیر مخاطب کے حساب سے. اب کما کے اور ضمیریں بھی مخاطب کی ہی چینج ہوتی ہیں، باقی نہیں چینج ہوتی. ذالکا کے ساتھ مخاطب کی ضمیر آئے گی اور وہ چینج ہوتی رہے گی مخاطبین کے تعداد کے حساب سے. اگر دو ہیں مخاطب، لڑکیاں ہیں تب بھی کما آئے گا، لڑکے ہیں تب بھی کما ہی آئے گا، میل ہیں جی. تب بھی. اور لیکن جمع میں جا کے چینج ہو جاتے ہیں، کم اور کنہ ہو جاتے ہیں، اور واحد میں بھی ذالکا اور ذالکی ہو جاتے ہیں مخاطب کے لحاظ سے. یہ الگ بات ہے جو یہاں پہ زیر آئی ہے نا. یہ تو جی. یہ بھی یہ اس کی طرف، کی طرف یہ بھی وہی چیز ہے، کی طرف لوٹ رہی ہے. ہاں، مونس کی وجہ سے یار. لیکن اس میں ذالکا نہیں آ رہا نا. جی. جی. کیا آپ بولیں یہاں تلکا کیوں نہیں آیا اور وہ کیوں نہیں آیا؟ صحیح ہے. تو تلکا تلکی تو نہیں چینج ہوتے نا، وہ تو ویسے ہی رہتے ہیں. ہوں، بس ایک ذالکا جو ہے اس کے ساتھ جو مخاطب کی ضمیر آتی ہے نا وہ چینج ہوتی ہے مخاطب کے جینڈر اور تعداد کے حساب سے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی جی. بتائیں. آئی پھر آئی ہے. نہیں، آئی میں آئی میرا بول دیں. کوشچن یہ تھا. میرے پاس آپ باجی کی میرا شکلیں کوشچن نہیں ہے یہ تھا. نا. مجھے نظر نہیں آتے نا آپ لوگ، تو ایک ایکسپریشن کا پتہ تو نہیں بچ چلتا. جاتے ہیں. ہاں سمجھ جاتے ہیں تو بول جائے. اچھا، عامل ماضی ہو گیا. چلیں جلدی جلدی پڑھتے ہیں تھوڑا. جی. احمدہ، ہاں. ام ترجمہ نہ احمد. کیا کریں، بس آگے بلا. ٹھیک ہے. بلا بلا ولکنها ہم، من 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 الطراز القديم ہم، ہم، آه، وقد جاءت في السوق الآن الطرازة حديثة. یہاں حدیثتن پہ حدیثتن جدید ماڈل کے لحاظ سے اس کا مجھے ہاں یہاں ماڈل میننگ ہی نہیں کہتے ہیں سمجھ نا. آیا تھا. بتاتی جی ہیں، میں بتاتی ہوں. تراز کا جی. مطلب ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جی حدیثتن کا مجھے یہاں میننگ نہیں سمجھ آ رہا تھا اس سینٹینس حدیثت میں. ان کا جو ہے نا نیو. اچھا حادثہ اچھا کیا اچھا. ہوتا ہے؟ کوئی نئی بات ہوتی ہے نا، نہیں میں وہ اسی سے حدیث حدیث سے بنا ہوا ہے. بات کا جیسے میننگ قرآن کا سمجھ. نام بھی حدیث ہے، ٹھیک ہے. جی وہ میں اس کا میننگ بات کی سینس میں لے رہی تھی نا. تو یہ بات ہی کلام ہے نا. بات. ہاں نیو ہو گیا نا. بات کیا ہوتی اچھا. ہے؟ بات. آ، صحیح. حدثہ کا جو میننگ ہوتا ہے نا وہ آپ کا جی. نیو ہی ہوتا ہے، یاد اچھا. رکھیں. ٹھیک. تو یہ ٹھیک. نیو ماڈل کی بات ہو رہی ہے. ماڈلز یہ واحد ہے، یہ جمع ہے. ٹھیک. اتریزتن افعلتن، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی. وہی تب ان. وہی تب ان احسن و اجودو ہم، نسیت ان اذکر ہم، اذکر القمح ہم، والعدسا. ہم، اسمع ہم، إن هذا البقال الجديد متطفف فلا تشتري منه شيئا. ہم. تو اس میں کیا ہے پھر؟ ابھی میننگ دیکھ لیتے ہیں. تب ان کا مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، تب ان احسنو و اجودو. زیادہ تو بہتر ہے ہاں، اور ہاں جدید ہے. وہیا کا مطلب ہیا کی ضمیر اس کی طرف ہی جا رہی نا، غیر عاقل کی جمع. اہ، یہ بھی دیکھیں واحد جی مونس آیا، یہ ضمیر بھی واحد جی جی مونس آ رہی ہے. تب ان جی. یعنی احسن زیادہ اچھے ہیں، وہ اجودو کا مطلب کیا ہوگا؟ زیادہ نیو ہے. کیا نیو. زیادہ نیا ہے. اچھا، آپ نے میننگ دیکھے ہے نا، مجھے بتائیے اجودو کا کیا جی. میننگ ہے. اجودو زیادہ نیا. ہاں جدید سے جی اجودو ہوگا پھر، ٹھیک ہے. اجود ویسے تو ہم کہتے ہیں نا جو سخی ہوتا ہے اس کو بھی اجود جود جی ہے نا. اور اجودو کا مطلب ہے یا فلو کے وزن پہ ہے. جیم اور دال روٹ سے، اور احسن ہوئے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہے؟ تب ان کا مطلب ہوتا ہے ایکسیلنٹ، مطلب ہے ٹھیک، اچھا کہنے، اچھا کہہ لیں، ٹھیک ہے نا. یہ تب ان طبیب ان نہیں ہے، اس کا مطلب گڈ یا اچھا ہوتا ہے، ایکسیلنٹ ہے.
आगे क्या है, नसीतु अन अस्कुरल कमहा वल अदसा। अब ये क्या है, वीट है, हाँ, ठीक है ना, वीट। जी। और अदसा और क्या है, ये तो दालें। आपने कुरान पढ़ा हुआ है, तो ये दालें। दालें। इस सुनो, ठीक है ना। हम्म। ऐन से पहले हमेशा जबर ही आती है, ऐन ऐन से पहले जेर नहीं लाते क्योंकि पढ़ना मुश्किल होता है। तो ये आपका क्या है, इस्मा इन्ना हाजल बकाल अल जदीदा हम्म। मुतफिफुन। मुतफिफुन का क्या मतलब है, ये जो अ, बकाल है ना, नया बकाल, बकाल कहते हैं ग्रोसर को। बेशक मतलब ये जो नया ग्रोसर है, ये क्या है, वो मुतफिफुन। सही नाप तोल नहीं करता। हाँ, डंडी मारने वाला है, हम्म। नाप तोल में डंडी मारे। मुतफिफुन सूरा भी है ना, जी। वैलुल मुतफिफिन वाला, तो ये हाँ, मुतफिफुन मुजक्कर है और सही। वाहिद है। फला तश्तरी, तो ना तुम खरीदना, मिनहु शैयन, उससे उससे कुछ भी नहीं कुछ भी खरीदना। हाँ। न्यू ग्रोसर से कुछ नहीं लेना। जी। शामुन, अब उसके बाद मियाँ क्या कह रहे हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीना। अ, हम्म वही कि हलाकत है कम नाप तोल करने वालों के लिए। वलाकिन कईफा अरफ्ती जालिका उम्मु अहमद इन्नल जुबना जुबना लज़्ज़ि तरईता मिनहु कबला अया मिन व वज़नतुहु बिमिज़ानिना फवजदतुहु नाकिसन। यानी कि मैं वो पनीर लाई थी उसे खरीद के और मैंने उसका घर में एक वजन सेकंड, किया। एक सेकंड, वही लुल लिल मुतफिफिन, हलाकत है किसके लिए, कम डंडी नाप तोल मार, करने वाले। नाप तोल में हाँ। कमी कर। वलाकिन कई फारिफ्ती जाले का। अच्छा, ये आपने। उसके एक्सप्रेस, ये जो आयत उसने पढ़ी है ना शाम में, जी। और वो कह रहा है वलाकिन कई अरफ्ती, आरती। तुम्हें कैसे पता हाँ। चला, ठीक है, जी। जालिका। तो हाँ, आगे क्या उसके कह रहे बारे में। हैं, उम्मू अहमदा इन्नल जुबना अल्लाजी इश्तरैतु होगा, जेरी लगती है ज्यादा। इस तरह। इश्तरैता माजी है ना, जी। अश्तरैत, हाँ। अल्लाजी, इन्नल जुबना अल्लाजी इश्तरैता उम्मा अहमद, हाँ तुमने खरीदा था, मिन हो, तुम खरीद के लाए थे ना, मैं सोची थी खुद खरीद जी। के लाई है। वो मैं भी तुम यही थोड़ी खरीद के लाए, कंफ्यूज मिन थी हो उससे, कबला अय्यामिन, कुछ दिन पहले। पहले। वजन तो हूँ, मैंने वजन किया उसका, बी मीजानी, ना हमारे मीजान से। वजदतु हम्म। हूँ नाकिसन, तो मैंने पाया उसको नाकिस, क्या? कम। कम, हाँ। नाकिस का मतलब होता है कमी वाला। कम। वकजाली का किलतुल बुर्रु, मैंने जो है ना इसको भी क्या किया, वजन किया, ठीक है ना। ये असल में आपको अभी क्या पढ़ा रहे हैं वो ज़हन में रखें। मीजान और ये क्या है, हाँ, मिका, इसमें लाला। मिकयाल, इसमुल हाँ। है। किल्तुल वकजाली का बिर्रो किलतुल का बर, क्या होगा? बुर्रा, बुर्रा का मतलब क्या है। ये नहीं मुझे पता चला। नहीं, थोड़ा सा मेरा पता नहीं, आवाज कम आ रही है आज आपकी, मुझे वॉल्यूम। हाँ, आप बोले, ये किलतुल इसका नहीं बुर्रा, मीनिंग। हाँ, इसका मीनिंग नहीं मुझे पता चला। वीट है। वीट, नहीं, वीट गंदम, हाँ, गंदम। और ये बुर्र। क्या है, ये वाला भी तो है ना, कम, हाँ ये भी है, हाँ। एक कम। दलिया हाँ। होगा, एक दलिया होगा, एक वीट होगा, ठीक है। अच्छा। वजदतु ऐदन नाकिसन, दोनों के मीनिंग मिलते हैं जुलते हैं। तो मैंने पाया उसको भी क्या, कम। अब ये उसने अपनी दलील दे दी, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, शामुन। हुशामुन सा अनसहु हम्म, लहु व अतलु अलैहि कौलुहु तआला हम्म, वला तुनकुसु। अ, ये आगे क्या है पेश? वला अच्छा तुनकुसु अल मिक्याला वल मिजाना। अच्छा, सूरह आंसर हूद। हो, मैं क्या करूंगा, जब भी आता है इसमें ना जमीर होती है, ठीक है। जी। मैं उसको नसीहत करूंगा, लहू उसको, और अतलू, और मैं पढ़ूंगा लही उस पर, हम्म, तिलावत करूंगा उस पर, कौलहू ताला, अल्लाह ताला के कौल अल्लाह का। ताला की वला तनकुसुल मिकयाल वल मीजान, ना तुम कमी करो किसमें, मिकयाल नाप में तोल और में। मीजान में, ठीक है। मिकयाल क्या होता है और मीजान क्या होता है, मीजान और वजन से है ना, और मिकयाल जी। मापने से है। कुछ नाप चीजें और माप, तोल। हाँ माप तोल में, ठीक है ना, माप जी। तोल में। अच्छा, उसके बाद सूरह हूद की 84 आयत है, हूद की है ना, इसमें सूरह हूद जी। में भी आती है, शोएब अलैहिस्सलाम के वाक़े में, हाँ ये मैं आजकल जी। पढ़ा रही हूँ ना सूरह हूद। जी। अच्छा, ला अल्लाह, क्या है, शायद कि अल्लाह यहदी, अल्लाह हिदायत यहदी दे ही उसको। इसमें जी। यहदी में हुआ जमीर है जो कि अल्लाह की तरफ जा रही है, और हु जो है जी। ये उस आदमी की तरफ जा रही है।
अतुरीदु अंत शयन या अहमदु, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? अहमदु नाम, उरीदु मिस्तरतन व मिमहातन व मिब्रातन। अब उसने बेटे से पूछा ना, जी। तो वो कह रहा है कि मुझे रूलर मिस्तरतन चाहिए, स्केल, और व मिमहतन मिमहतन रबर। महव करने से ना, महव करने से, ठीक जी। है। इरेजर, और मिब्रातन जो होता है ये वो आपने पढ़ा होगा कुरान शार्पनर। में। हाँ, शार्पनर होता है। सही है। और एक और लफ्ज होता है इससे मिलता जुलता, अ, वो होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा लिखते हैं जो लोग, हम्म, तो उनके हाथ, जिनके हाथों पे स्याही लगी रहती है रोज, तो उनको क्या कहते हैं? पुराने जमाने के वो जो मतलब तौरात लिखने वाले लोग थे, उनका क्या नाम है? कुरान मजीद में आप लोग पढ़ते हैं लेकिन वक्त पे याद नहीं आता। हम्म, हम्म। तो उनको क्या कहते हैं? एक तो राहब होते हैं उनके, और एक उलमा ही होते हैं, लेकिन उनका एक खास नाम होता है। अ, चले, मैं याद आता है तो बताती हूँ। अभी। अच्छा, हाथी, हाथी जो है मेल के लिए आता है, और अगर इसमें या लग जाए तो मुन्नस के लिए। हाथी मिफ्ताह सयारती, बेटे को ही बोल रहा है यानी। जी। तो मिन गुरफती, इन्हीं चीजों से पता चलता है किससे बात हो रही है, बेटे से हो रही है हम्म, या माँ से हो रही है। मिन गुरफती, मेरे कमरे से। अना लदा बाबिल मिस अदी, मैं जो हूँ लदा बाबी, मैं कहाँ पर हूँ? मिस लिफ्ट पे। अद, जो अब ये उसको कहते हैं ना, साअदा लिफ्ट, यस अदू, सीढ़ियों को भी चढ़ना। कहते हैं ना, लेकिन आप उसको वो भी कह सकते हैं, क्या नाम लिफ्ट है, को। आजकल जो लिफ्ट होती है ना उसमें जाते आते। जी। तो वैसे सादा यस उदू, इसको सीढ़ी भी कह सकते हैं, ऊपर चढ़ने वाली चीज जो होती है ना। जी। अच्छा, अभी सवाल आ गए, अब फौजिया पढ़े, आप सवालों के जवाब देते हैं, जी। ठीक है। अ, अजिब अनल असअलतिल आतियाती सही करके माजा। पढ़े फौजिया, सही करके पढ़े सॉरी। हैं। जब आप गलत अजिब, पढ़ते हैं फौरन मुझे पता चल जाता है गलत हुआ है। अजिब अजीब, अनिल, अ, अजिब अनल असइलतिल आतियती। आंसर अनिल, द फॉल। अनिल, अनिल, ये जो अस लाम इल, होता है ना, ये सुकून वाला होता है, इसके साथ जी। मिलाना होता है हमने हमेशा, जी। ठीक है। अजिब अब ये अनिल, अन होता है, तो अन दो साकिन आ जाते हैं तो हम जेर दे के मिलाते हैं जेर ना। देंगे। तो जी। अनिल, अनिल हो गया। अस इलता, जी। ये सवाल की जमा है, सवाल उनकी, ठीक है। जी। आती या, आती या को आप कभी कभी खा जाते हैं, आती या पढ़ देते हैं। आती या, क्या आएगा? ती, क्योंकि ये आपका क्या है? मौसूफ है, और ये सिफ्त है, तो यहाँ जेर आई है तो यहाँ भी जेर आई। जी। आती है लगी हुई है, लेकिन इस तरफ को लगी हुई। चले, अब आगे क्या है? माजा तलबतु, माजा, माजा तलबत, तलबत उम्मु अहमदा मिन की, हम्म, कि उन्होंने अहमद की वालदा ने मार्केट से क्या मंगवाया। हम्म, अ, तो तो ये होगा तलबत उम्मु अहमदा मिन की मिगरफतन व मिकलतन व मिकवातन व मिकसन। ये चार चीजें मंगाई। हाँ, चार चीज तो मंगवाई है, लेकिन इसमें आप ज्यादा लंबा करने की पूरा जरूरत नहीं, सिर्फ तलबत लगाएंगी ना तो उसमें ये सब आ जाएगा, ठीक हिया है। जमीर में, ठीक है। तलबत मिगरफतन व हम्म, मिकलतन व मिकवातन व मिकसन। मिकलातन, ये मिकलातन, अलग अलग वजन है ना। ठीक है। मेगरफ, मेगरफ होता है स्कूप, जिससे कहते हैं, जिससे हम कोई चीज चावल वगैरह निकालते हैं ना, स्कूप होते हैं डोई। ना। डोई भी कह सकते हैं, स्कूप जैसे कोई चीज स्कूप। निकालने में, हाँ। सही है, ठीक वो है। चमचा भी सालन निकालने की काम आता है ना, आज इसमें ला जी। रही है। मिकलातन, मिकवातन, व मिकलातन। मिकसन, तो अलग अलग, कुछ अलिफ वाले हैं, कुछ बगैर अलिफ के हैं। व माजा तलबा अहमदू, ये आएगा तलबा मिस्तरतन व मिमहतन व मिब्रातन व मिब्रातन। मिस तरतन व मिम हातन, इस हातन जो है इसके अलिफ आएगा ना। और जी। अगला तीसरी चीज क्या है? मिबरा, व वो तो मिब्रा। आखिर, हाँ, इसमें भी अलिफ आएगा। तो जी। उसने क्या क्या मांगा था? मिस्तरतन, रूलर, और दूसरी चीज रबर। मिम हातन क्या है? रबर। इरेजर, हाँ, रबर। जी। वह मिब और इसे शॉर्पनर। रबट, अच्छा। और मिब्रा, मिब्रातन, शॉर्पनर। तो मिब्रा शार्पनर होता है। जी। तो ये तीन चीजें मंगाई। अय्या आयतिन युरीदु हिशामुन अन यतलुवा अलैयल अल बका अलल अलल बकालिल अलल, जदीदी। या को नहीं,
जो हरफ खाली अलल होता है उसको हाँ नहीं पढ़ाते, पढ़ते। अलल बकालिल जदीदी बकाल जदीद, वली माजा। युरीदु कौला कौलहु ताला हम्म। वला तुनकुस्सुल मक्याला वल मीज़ाना। हाँ, कौला पे जबर आएगी, कौला हु ताला, वला तनकुसु, तनकुसुल मिकयाला मक्याला वल वल मीज़ाना। मीजाना। और वाय लिमाजा। لأن هذا بك لأن هذا بقال हाजल متطف बिकाला, मुरकब هذا इशारे البك बनेगा ना, آه، हाजल لأن बिकाला هذا البقال मुतफ्फिफुन, متطف متطف मुतफ्फिफुन, متطفف। मुतफ्फिफीन इसी से बनता है ना फिर, है हम्म। ना। ठीक। मुतफ्फिफुन मुजक्कर और मुतफ्फिफीन भी मुजक्कर है, ठीक है। ठीक। और अगर औरत करे इस तरह तो मुतफ्फित, उसमें गोलता लग जाएगी, मुतफ्फिफातुन। मुतफ्फिफतुन। फा नहीं, मुतफ्फिफतुन। फा को ठीक लंबा नहीं करना क्योंकि फिर वो मुअन्नस है जमा बन जाएगी, ठीक है। जी। तो अभी हमारे सारे सवाल हो गए। ठीक। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, मैं आपको रेस्ट देती ठीक। हूँ क्योंकि कोई और आ नहीं पढ़ने के लिए रहा। ठीक। आ रहा है कोई पढ़ने के लिए? चलो, मुझे पता है। कलिमातू मिफ्ताहिन होगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है और ये मुदाफ इलैह भी। तो कलिमातू मिफ्ताहुन भी कह सकते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि आपको वजन बना के देना है ना मुझे। तो मिफ्ताहुन कौन सा वजन बन गया? मिफ आलुन। निफातुन। अभी पिछली दफा हमने क्या वजन पढ़ा था, उसको भी ज़हन में रखें। मफ इलुन और मफ अलुन, और इसमें भी शुरू में मीम ही आ रहा है। मिफ आलुन, इसमें अलिफ आ रहा है ज्यादा। मिफ आलुन, उसमें हमने मिफ अलुन और मिफ अलुन पढ़ा, मिफ अलुन पढ़ा था। ये मिफ आलुन का वजन है। मिकयालुन, सही है। ठीक। मीजानुन, मीजानुन भी इसी वजन पे आता है। मिकयालुन भी इसी हम्म। वजन पे आता है। मिफ्ताहुन भी इसी वजन पे आ रहा है। और ये किससे बनता है? माखूजतुन। माखूजतुन कौन, कौन सा वजन है? अखजा या खुजू, माखूजतुन। हम्म। मफऊलतुन वो के वजन पे बन रहा है ना। ठीक। माखूज क्या है? माखूज, मफऊल। डिराइव करना। मफऊल है ना, मफऊल नहीं, वजन पे जाए, मफऊल। और मफऊलतुन के वजन पे, ठीक है, ये मफऊलतुन के वजन पे, मफऊलन। ये इस्मुल मफऊल है, इस्मुल मफऊल है सुलासी मुजरद से। हमजा खा जाल इसका रूट वर्ड है, और उससे इस्मुल मफूल बना हुआ है, और फिर मुन्नस बना हुआ है, मफऊलतुन के वजन पे। देखिए, फाइलुन पे मुजक्कर होता है इस्मुल फाइल, और फाइलातुन जो होता है वो मुन्नस होता है। फाइलातुन मसलन आपका मुजक्कर क्या है? आबिदा। तो आबिदातुन क्या होगा? वो बन जाएगा ना, फाइलातुन जी। बन जाएगा, सही है। और इसी सही। तरह मफूल जो होता है उसका मुजक्कर मफूलुन होता है, और मोनस होता है मफऊलतुन। तो ये मोनस है। और क्यों माखूजतुन क्यों कहा है? क्योंकि ये कलिमा है। तो कलमे के लिए माखूजन, माखूजुन तो नहीं कहेंगे ना। हम्म। ये कलिमा जो है, ये माखूजतुन मिन फतह यफ्तहू लिद ताकि दलालती, ठीक है। अला आलती दलालत कर रहे हैं किस पर? अला आलतिल फतही, खोलने के आला पे। आला क्या होता है? गैजेट्स होते हैं, टूल्स होते हैं ना, सही है। तो हर जो भी प्रोफेशनल होता है वो अपने अपने टूल्स उसके होते हैं, और वो अपने अपने टूल्स ही यूज करते हैं। एक बंदा दूसरे के टूल्स नहीं यूज कर सकता, काम नहीं होता, सही है। किचन में आपको किचन के टूल्स ही जी। चाहिए, स्टडी टेबल वाले नहीं चाहिए, सही। ठीक है। तो वही ठीक। आप यूज करेंगी। वह तुसम्मा इस्मुल आला, और नाम दिया जाता है इसको इस्मु, इस्मा आला आला, है। क्योंकि ये फेल है, फाइल है। और इस्मा आला क्या है? ये मफूल बनेगा, इस्मा आला तिन, यानी इसको नाम क्या दिया जाता है? इस्मुल आला। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने इस्मा आला तिन ही लिखा है, ठीक है। यानी इसमें दो चीजें नहीं होती कि एक आपका जैसे फाइल और इस्मुल फाइल होता है ना, या जर्फ और इस्मुल जर्फ पढ़ा है हमने, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं इस्मुल आलती इस्मुन मसूगन
ठीक है। जी मिनल फेल सुलासी, ये सुलासी मुजरद से बनाया जाता है, उससे मसूब होता है ये। लिद दलालती अला मा वकल फेलु बिवासितती ही। अच्छा, अब क्या है? अला मा वकल फेलु, अला मा वकल फेलु बिवासितती ही, जिसके जरिए से कोई फेल वाकया होता है, काम करते हैं। ठीक है ना। ली इसमिल आलती सलासतु औजान, 3 औजान पे होते हैं। मिफ़आलुन, मिफ़अलुन। अब देखें, याद रखें, यहाँ जेर आ रही है, मफ़अलुन नहीं है ये। जी, ठीक है। तीनों में और ज़ेर है। मिफ़अलतुन, 3 वजन होते हैं। जी सही है। उसमें हमने हम्म, जो वजन पढ़े थे वो मफ़अलुन, मफ़इलुन, और एक और वजन भी पढ़ा था, जैसे मकतबतुन, मदरसतुन। तो वो क्या वजन था? मफ़अलतुन का वजन था। हम्म, यहाँ पे सबके नीचे जेर आ रही है, मिफ़अलतुन आ रहा है। तो ये जब आप वर्ड्स पढ़ेंगे ना कहीं भी, तो फिर आपको पता होना चाहिए, अच्छा ये मिफ अलातुन के वजन पे आ रहा है या मफ अलातुन के वजन पे आ रहा है। मिफ अलातुन के तो वो आपका गैजेट बनेगा, टूल बनेगा। और मफ अलातुन के वजन पे फिर वो मकतबतुन या मदरसतुन या खसूसियत। मसनाअतुन, फैक्ट्री है ना। जी इसी तरह मंजिलतुन, मंजिलतुन जो होती है वो भी क्राउडेड, जो क्राउडेड एरियाज होते हैं ना उनको फिर वो मफ मफ अलातुन के वजन पे लाते हैं। सही है। जी क्राउडेड, जो जो हर वक्त बिजी रहते हैं, जहाँ पे हर वक्त लोगों का आना जाना लगा होता है, वो वाली मफलतुन। मिफलतुन तो गैजेट है, जैसे मेक नसतुन, मेक हम्म नसतुन, ये ये लफ्ज कभी कभी आप भूल जाते हैं ना कैसे पढ़ना है, तो इसका वजन याद रख लें, हम्म मिफ अलतन या मिफ अलतुन। जबर वाला होगा हम्म तो वो आपका। अच्छा, उसके बाद क्या? सोग हमने खुद बनाते हैं, बनाने हैं। आसान सबक है आज का। सोग मिनल जी अफ़ालिल आतियती अस्मा अल जी आला ती, ये मुरक्कब इजाफी बन गया अस्मा। मुजाफ कुछ भी बन सकता है, हम्म उस पे नून नहीं होनी चाहिए और तनवीन नहीं होनी चाहिए। जमा मुकस्सर भी हो सकता है, जमा सालिम भी हो सकता है, मोनस सालिम भी हो सकता है, मुस्लिमातुन भी। तुन तो नहीं होगा, लेकिन मुस्लिमातु तो बन सकता है ना। हम्म और जरूरत पड़े तो मुस्लिमाती भी हो सकता है, अगर पीछे से वो मफूल बन रहा है या कुछ बन रहा है। तो ये आपका कुछ भी हो सकता है, बस पे तनवीन अलिफ लाम नहीं आनी चाहिए, और इस पे अलिफ लाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अला वजनी मिफ़आलुन, मिफ़आलुन। अब इस्मुल आलती। अच्छा, फॉर्म इस्मुल आलती, यानी अभी आपने बनाने हैं। सो का मतलब है बनाए। बना। और मसूगुन भी इसी से बना हुआ है ना, मफूल के वजन हम्म पे। अच्छा, फतह यफ्तहु से क्या बन जाएगा? मिफ्ताहुन। मिफ्ताह। आगे पढ़ती जाए। नशर यानी शुरू। नशरा यंशुरू मिन शारुन। मिनशार मिफाल के वजन पे, ठीक है। हरसा यहरुसु, रजा यहरुसु ये फेल है, मिहरासुन। माजी है, मुजारे है, ठीक है, ये इसम नहीं है, जी याद रखें। जी हरसा यहरुसु, इससे क्या बन जाएगा? मिहरासुन। मेहरासुन। जलजा एक सेकंड खोज दिया, मेहरासुन। जी ठीक है ना। आपके सामने स्क्रीन नहीं होता ना, बुक होती है। मेरासुन, मेरासुन क्या है? ये हल को कहते हैं। हरसा खेती को कहते हैं ना, बल्कि हल जी चलाने को कहते हैं। और जी मेरास वो आला होता है जिससे चलाया जाता है। जी। अच्छा, उसके बाद आपका जलजा यजलेजू, ये कैसे इसका बनेगा? मीनिंग क्या होता है? ये दलजा हाँ, ये जो आपका मीनिंग। कब्जा होता है ना दरवाजे के अंदर, या बोल्ट अच्छा होता अच्छा। है ना, वो होता है। बोल्ट नहीं होता दरवाजे के अंदर जो होता है, या हम अपनी जबान में उसको कब्जा कह लें, दरवाजा खुलता बंद ठीक होता है। है ना, वो जलाजा होता है। जी मिजलाजुन। मिसलाजुन होगा। उसके बाद कास आगे कासा कासा या किसु। यकीसु मिक्यासुन। मिकयासुन क्या होता है? मापने का आला, थर्मामीटर। हम्म, मिफालुन के वजन पे हम बना रहे हैं, मिकयासुन। जी काला यकीलू, काला यकीलु मिक्यालुन। मिकयाल। देखा यहाँ पे अब इसका नजर आ रहा है ना कि इसका रूट वर्ड काफ या लाम है। हम्म, हम्म, ठीक है हम्म, ना। तो यहाँ पे नजर आ जाता है, यहाँ पे भी इसका काफ या सीन है। और इसमें तो है ही नहीं, वो सारे हेल्दी हम्म, लेटर हैं इसमें भी। इसमें भी हेल्दी लेटर है। अच्छा, अब ये क्या हो गया? वजना याजिनु मीजानुन। मीजान। अब देखें, ये मिफजानुन, मिफआलुन के वजन पे बना हुआ है, ठीक है। हम्म, मीजानुन तो कैसे बना होगा? बनाइए जरा। सॉरी मुझे बात नहीं समझ आई।
اس کو آپ نے ایسے بنانا ہے نا، جی اس میں لانا ہے نا، کیسے یہ لائیں گے؟ ہوگا، ہاں یہ اس کا جو ہے مفعالن کس پہ بنانا ہے نا، تو بہت سے پہلے زیر ہے نا، ہوں تو اس کو اس کی حرکت کے مطابق چینج کر دیں گے نا. ٹھیک، یا واؤ یا کی میں جگہ کر پہ دیں گے. یہ، ہاں ہاں یا میں یا میں چینج کر کر دیں دیں گے گے. تو میزان بن جائے گا، کیونکہ صحیح. کمپیٹیبل نہیں ہے نا. تو ہوں کمپیٹیبل کرنے ہیں بہت سے پہلے ہوں زیر ہو تو اس کو یا میں چینج کرتے یا میں ہیں. چینج کر دیں گے. وہ بہت سے پہلے زبر ہو تو الف میں چینج کرتے ہیں، بہت سے پہلے پیش ہو تو اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے نا، اس کو نہیں چینج. اسی طرح یا کا بھی ہے، اسی طرح الف کا ہوں بھی ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں. الف سے پہلے زیر باجی ہو تو اس ان کو یا تین، میں. ابھی ہم جو وزن پڑھ رہے ہیں اس پہ جتنے بھی نام آئیں گے وہ سب کسی نہ کسی آلات کے ہوں گے، مطلب اس ہوں چیز کے ہوں گے جو ہم یوز گیجٹس، کرتے ہیں. گیجٹس. ہوں ہر پیشے کے اپنے اپنے گیجٹس ہوتے ہیں نا، جیسے آپ کے کچن میں بھی ہوتے ہیں، وہ بھی سارے آ گئے. اور ایک صحیح اسٹوڈنٹ کے بھی آ گئے، مسترتن، مفعلتن کے وزن پہ، ہے نا. صحیح. گیجٹس ہاؤس ہیں نا، ہولڈ بھی آ گئے. ہوں ہمارے بھی گیجٹس ہی ہوتے ہیں نا جو ہم یوز کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، ہے نا. تو وہ جی بھی گیجٹس جی ہی ہوتے ہیں بالکل. نا، ٹولز ہی ہوتے ہیں. سو من الافعال الاتیتی اسماء الالتی علی وزن مفعل، بنانے ہیں. ٹھیک ہے، سو کا مطلب ہے ہوں بنائیے، فارم. اسم العلہ فرام دا فالوئنگ وربس آن دا میئر آف میئر کا مطلب ہے وزن. مفعل، ہوں مفعلن ہے اصل میں. تو ابھی آپ نے کس بنائے تھے؟ ابھی مفعلن کے وزن پہ مفعالن بنائے. کہتے ہیں، ہاں اب الف ہاں، نہیں ہے. اب اس کو کیسے بنائیں گے؟ مفعلن برد یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ کا وزن جی، بنائیں. بردا یبردو مبردن، ہم، ببردن. مبرد، ببردن. حلبا مبرد. یحلبو محلبن. محلا، محلبن. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا ماضی ہے. اس میں جی تو دیکھیں یہاں ماضی کی نشانی فرسٹ اینڈ لاسٹ لیٹر پہ زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا. پہلے سیغے میں. اور نشانی کیا ہوتی ہے؟ تا آتی ہے اینڈ پہ. اور نشانی کیا ٹھیک. ہوتی ہے؟ واو الف آتی ہے. اور نون تو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح نشانیاں ہوتی ہیں نا. تو یہ آپ کا حلبہ، یہ پہلے سیغے کی نشانی ہے، یعنی فرسٹ اینڈ لاسٹ. اب یہ یحلبو، یحلبو کون سا وزن بنتا ہے؟ یہ بھی پیش سے آ رہا ہے، باب نون بنتا ہے، یہ بھی نون بنتا ہے. بابلو. تو ہاں اب جی اس سے بالکل. آپ نے کس الون کے وزن پہ بنانا، بنائیں. ہوں. محل محلبن. ہاں، محلبن. ہاں، میں لبن دودھ، تو اس دودھ کا دھونے کا معنی آلہ کیا نہیں ہوگا؟ ہوتا، وہ مشین ہوتی ہے نا جس سے دودھ نکالتے ہیں، ہے نا. اچھا. اوکے، آپ نے کیا سمجھا تھا کیا ہوگا؟ دودھ دھونے والا. سمجھ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا کہ کیا مطلب ہوگا. اس طرح اوپر بردا یا برودو. ہاں، بردا یا بردو کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا کرنے والی. ٹھنڈی فریج. کرنے بردن. والی مشین، فریج. ہاں فریج. ہاں ہاں ہاں، صحیح. تو اس نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا. یہ کس نے بتایا؟ بردا یا بردو. بردا سے ٹھنڈا ہونا نہیں ہوگا، بردا یبردو. مبردن بنتا ہے نا، مفعلن تو گیجٹ ہوگا نا. ہاں تو کیا تو ہوگا؟ تو گیجٹ فریج ہی ہوگا، ٹھنڈا کرنے والی مشین. ہاں دیکھ لیتے ہیں، اینڈ پہ دیکھنا. فوزیہ تم ذرا اینڈ پہ جاؤ، تمہارے پاس بک ہے. اچھا دیکھتے ہیں. اینڈ پہ اچھا جاؤ، میننگ دے. باسو کیا بلکہ نوٹ اردو کر میں لیا بھی؟ کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا بالکل بھی. فجر کے 5 بجے کلاس ہوتی ہے میری. سازا کیا اردو میں بھی اس کی وہ ہے وہ کتاب؟ اس میں ہی نہیں لکھا ہوا اردو کی کتاب میں یہ نہیں، سارا کچھ. اردو کی میں تو جو اردو کی کتاب میں نا، اس میں وہی کچھ لکھا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پوائنٹس آف ریمبر میں جی، لکھا ہوتا ہے. میں تو گوگل پہ سرچ کرتی ہوں میننگ وغیرہ نا، کہ ہاں، کیا ان کے نہیں یہ لیسن اب تیار کرتے یہ ہوئے. حلبہ، حلبہ حلیب ہوتا ہے نا. جی. تو محلبن بن جائے گا، جو مشین ہوتی ہے جس سے نکالتے ہیں. اب وہ چاہے لیڈیز جو یوز کرتی ہیں وہ ہو، یا پھر بھینس کو دودھ نکالنے کے لیے ہو، اس کی بھی تو مشین محلبن ہوتی ہے. ہے کوئی ملکنگ بھی ویسل چیز، کوئی بھی برادہ. آلہ جس سے دودھ ہاں نکالتے ہیں نا، اور ہاں وہ بھی ہو بس وہ جائے گا، کوئی بھی آلہ مشین مبردا. ہی جس سے ہوتی ہے ٹھنڈا نا، کرتے ہیں. چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہاں مشین ہی ہوتی ہے. اچھا، سائدہ یا جس سے اوپر چڑھا جاتا ہے، تو یہ کیا بن مس ادن بن جائے گا. یہ ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں. ہاں جی، مسادن اور بنے یہ گا. سارے حدیثہ منصرف ہیں، لفٹ. جی. سارے منصرف ہیں. ٹھیک ہے نا. کبدا یقبدو کیا ہوتا ہے؟ مکبدن مک بدن، مک بدن اس وزن پہ ڈال لیں. اب یہ ہینڈل. قبضہ یا یک بدو کے اندر مک بدن کیا ہوتا ہے؟ پکڑنے والی کوئی چیز ہوتی ہے نا. پکڑنے والا ہینڈل.
हाँ, ये आगे कब्जा जिसे कहते हैं ना, में दिए में है सारे। हाँ, जो हमारे कब्जे होते हैं ना। जी अच्छा, सब दिए हुए हैं, तो इसका क्या था जी। फिर? बरादा या वरुदू? इसका था फाइल मेटल टूल विद अ रफ सरफेस, मिब्रादुन का। थोड़ा सा आहिस्ता पढ़े, मुझे समझ नहीं आई किसी को। बरादा, बरादा यबरुदू, टू फाइल, हाँ और हाँ, मिब, ये आपका वो होता है जो नाखून को आप करते हैं ना, फाइल करते हैं, फाइलर जो हाँ, होता है। वो हाँ होता है फाइलर जिसे कहते हैं ना। हाँ, हम बरादा से ठंडा होना सोच रहे हाँ, थे। वो उसमें नेल कटर में भी लगा होता है, और वैसे अलग से हाँ भी आते हैं ना नेल्स को तराशने के लिए। जी। तो वही मैं कह रही थी, ये तराशने के मानी में आ रहा है। हम्म। ठीक है ना। और बस वो ज़हन में नहीं आता ना किसी का तो। अब कादा या कूदू जो है, ये पता नहीं कैसे पढ़ाते हैं, मुझे चीजें समझ आती है, अच्छा। मैं आम तौर पे चीजें भूलने लगती हूँ। मैं कोई बात भी कर दूं ना, तो बाद में मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या बात कर रही थी। फिर मैं थोड़ा देर सोचना पड़ता है कि अच्छा क्या बात है। तो सबके साथ ही होता है थोड़ा बहुत तो। जी। अच्छा, कादा या कूदू क्या होता है? मिकवादुन, मिक मिक अदुन क्या चीज होगी फिर, बताएं? मिक स्टीयरिंग अदुन, ऑफ एन, मिकवादुन, स्टीयरिंग ऑफ एन ऑटोमोबाइल। हाँ, गाड़ी की स्टेयरिंग जो होती है ना, मिक अदुन होती है। स्टेयरिंग जो होती है। वैसे हमने मक अदुन भी पढ़ा था, वो तो सीट थी ना। हम्म। मक अदुन प्लेटफॉर्म पे। मफअलुन के वजन पे वो सीट थी। सीट, मेरी सीट है तो तुम्हारी सीट है, क्लास में कितनी हम्म। लड़ाई होती थी। तो ये मक अदुन, तो ये मिक अदुन है, यानी इसका मतलब ये है कि ये हमने भी कहा, स्टेयरिंग, गाड़ी का स्टेयरिंग आला होता है हम्म, ना, गैजेट होता है ना। जी। और कस्सा या कुस्सू क्या होता है? उसु, मिकस्सुन जो हाँ, होता है, ये कैंची को मी, बोलते हैं। हाँ जी। हाँ, इसको तो मैंने काफ से याद रखा हुआ था, मुझे नहीं याद होता था ये। तो मैंने कहा काफ से कैंची, काफ से निकासन, मैंने इसको अच्छी तरह याद किया था। वो कुछ चीजें बिल्कुल दिमाग में नहीं बैठती ना, कि इनको कैसे याद रखे बंदा अभी। तो फिर वो मैंने, कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो बहुत तंग करते हैं। हक्का या हुक्कू क्या होता है अभी? अ, हुक्का, या हुक्कू टू रब, और मी हक्कुन, मी मी हक्कुन हो हक्कुन, जाएगा ना। टच स्टोन। अच्छा, टच महक, स्टोन नहीं दिया तो फिर पत्थर जिसे रगड़ते हैं। हाँ वही ना जो आपका होता है। हाँ मी हक्कुन, मी हक्कुन। यानी रगड़ते हैं। ऊपर वाला पत्थर सिलबट्टा, वही होगा, किचन में वही होता टू है। रब स्क्रैच, हक्का, या हुक्कू, और मी रेती को हक्कुन भी टच कह स्टोन। सकते हैं, रेती नहीं होती जो आप वो रेती समझते हैं ना। एक तो आपके नाखूनों को करने वाली होती है, और एक थोड़ी जो, बड़ी भी होती है ना। छुरी हाँ। को तेज करने वाली। हाँ, छुरी को तेज करने वाली है। यानी किसी शय को जी। तेज करनी है, चाहे पत्थर पे कर लें, चाहे मशीन पे हम्म। कर लें। तो मीहाकुन, जी। अब ये इसके मीनिंग हम खुद भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है फौजिया जी। को नहीं। अच्छा, सुग मिनल अफ़ाल आतियती, अब बनाइए क्या बनाना है? असमल आती लवजनी तीसरे मिफ़अलतुन। वाले तो ये मिफलतुन से। आपका क्या बन जाएगा? मिफ़अलतुन पे मिक नसतुन। ये लफ्ज भी हम्म। कभी याद नहीं होता मुझे, इसका वजन याद रख लो तो बस आसान है, मिफ़अलतुन। अगर आप ये 4 5 6 वजन याद रख लेना, तो कुरान मजीद में कोई लफ्ज पहचानना, उसका तर्जुमा करना मुश्किल नहीं। और मैं तो आपको साथ साथ याद कराती हूँ, पिछले भी रिपीट करा रही हूँ सब। तो ये मिफ आलतुन, हमने मदरसातुन पढ़ा था ना लास्ट टाइम, तो वो था ना, इसमें जर्फ, इसमें जबर जर्फ के साथ था। था। जबत के साथ था। और ये था जेर के साथ में, इसमें कोई हम्म। मुश्किल नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया लाइका यल अकू, ये होता है चाटने के मानी में आता है। चाटना। तो जिससे चाट, मिल अकतुन आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना। हम्म। चमचे के लिए। हाँ, चमचे के लिए मिल अकतुन। तो यहाँ शुरू में ही हमने पढ़ा था, एक तो ये पढ़ा था चम्मच, और एक उसके साथ हमने वो लफ्ज था एक, वो भी मोना से होता है, पॉट जिसे कहते हैं ना, जिसमें खाना बनाते हैं, क्या होता है वो? मुझे वो भी नहीं याद आ रहा। तो ये तो हाल हो गया। तो ये आपका खैर चम्मच है, और उसके साथ जो जिसमें खाना बनाते हैं, जिसे देगचा कहते हैं, देगची कहते हैं, जो भी होता है। अच्छा, तरह का यत्रुकू, मित्रकतुन। हाँ, मित्र क्या होगा? मिफ अलातुन के मित्र का तुन क्या बनेगा? इसका मीनिंग क्या है? मित्रकतुन, आ, तरह का जो होता है ना, खटखटाना होता है ना। जी। तारिक भी है सूरा, मैंने आपको बताया था। तो खटखटाने का जो आला होता है, तो उसको फिर डोर बेल ही कहते होंगे, और क्या होगा, है ना। और सतरा जी। यस्तुरु ये क्या बनेगा? मिस इस तरह तुम, मिस्तरतुन। ये भी पढ़ा है। और ये जी। क्या बनेगा?
असरा का असरा मतलब होता है यसिरु, निचोड़ना, और मशीन को क्या कहेंगे? मिसरातुन, मिसरतुन। और गरफा यगरिफु, वो अभी यागरिफु, हमने पढ़ा है मेगरा, मिफ़अलतुन के मेगरा, वजन। मेगराफातुन, हम्म, मेग- मेगरफतुन मिफ़अलतुन के वजन पे, वजन सामने रखें तो बस हो जाती है। अब आप देखें कला यकली क्या है? कला यकली होता है फ्राई करना, यकली। कलना, मिकलातुन वो होती है जिसके अंदर फ्राइंग पैन कह लें। फ्राइंग जी, पैन तो नहीं कह सकते, ये इसका मस्दर है, ठीक है। जी, करना इसका मानी, जो मस्दर मानी होता है ना, वो करना, हम्म, मिटाना, फ्राई करना। तलना, तो असलुहा ये बता रहे हैं कि इसका असलुहा मिकलायातुन है। अब ये आप हम्म, देखें तो आपका काफ की पीछे जो जेर नहीं, काफ इसमें कैसे इन्होंने किया है? हाँ, यहाँ पे या हरफ इल्लत यहाँ आ रहा है ना, हरफ इल्लत को ढूंढ लिया करें, उससे पहले जबर है तो आप इसको अलिफ में चेंज कर दें, तो मिकलातुन बन जाएगा। इसको आप मिकलातुन नहीं बोल सकते, मिकलातुन बोलना है, क्योंकि ये मिकलातुन, मिकलायातुन मिकलायतुन है, तो फिर उससे मिकलातुन बनेगा। उसके बाद आपका इसी तरह ये वाला महाबुबु, लफ्ज है मिमहातुन, इसका मस्दर है। मिमहातुन का मतलब है मिटाना, मिटाना। ये आला नहीं है। अच्छा, अगर ये आला भी है, ये गैजेट भी है, इससे ये बना हुआ है, गैजेट बना हुआ मिकलातुन, फ्राइंग पैन वगैरह भी। ये मस्तर नहीं बनाया इन्होंने, यहाँ पे ये मिफ अलातुन के वजन पे गैजेट ही बनाया है। यही वजन है जी, ना मिफ अलातुन, जब भी ये हम सारे पढ़ते। मिफलातुन, हम्म, इस्तेमाल ही बन रहा है ना। हाँ, इस्तेमाला बन रहा है, सॉरी, मैंने उसको मुजारे के साथ अमूमन यही आते हैं ना, तो मैंने जी, वो बना दिया। तो ये बनाए हैं इन्होंने इसमें आला, और फिर इसका बताया कि इनका असल ये है मिम हम्म, हवातुन। तो अब इसका वो जो है पीछे जबर है, तो अलिफ में चेंज होके ये हो गया। फिर इसी तरह कवा यकवी, तो यहाँ क्या बनेगा? मिकवातुन। ये हम्म, भी हम शुरू से पढ़ते आए हैं। जी, स्त्री, अच्छा, और ये क्या है? वो किदरतुन होता है ना, पॉट जो होता है, हाँ, मिफलतुन के वजन पे सही बात है। किदरतुन। मुझे अभी याद आया, उस वक्त याद नहीं आती चीजें। किदरा जो होता है ना, ये आपका हम्म, किदरुन होता है, सॉरी, ये किदरतुन नहीं होता, किदरुन होता है। देखा, ये हाल हो गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किदरुन जो होता है ना, ये आपका होता है जिसमें जो आपकी हांडी होती है, जिसमें चमचा होता है, ठीक है। ये हम्म, और मिकवातुन, अभी हमने क्या पढ़ा था? चमचे के लिए मिल आकातुन, ये दो वर्ड होते हैं। ये भी पॉट भी आपका गैजेट है, वो भी गैजेट है। अच्छा, फिर मिकवातुन हो गया, और इसको ये भी आपका इसी तरह बना हुआ है मिफ अलातुन के वजन पे। क्या बनेगा? मिकवा, मिकवा, मिकवायतुन। मिकवा यातुन। यतुन, अब या से पहले क्या है? यहाँ तो दो दो हरफ इल्लत आ रहे हैं। गलत तो नहीं लिखा मैंने? मिक व या तुन, ठीक है। तुम, अब इसको बनाइए, ये या है, इससे पहले जबर है, इसको अलिफ में चेंज करेंगे, मिकवातुन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? बरा यबरी क्या होता है? राजबरी, हाँ, शिफा बनना, मिब्रातुन, हमने अभी पढ़ा था ना। हम्म, मिब्रातुन क्या था? ऊपर पढ़ के आए ना, मिब्रातुन। वो जो आपने कहा था ना कि शॉर्पनर, शॉर्पनर ही था ना, हम्म, फौजिया, जी, जी, आखिरी जो लफ्ज था, है ना, हाँ, मिब्रातुन। मेबरातुन मिब्रातुन, शॉप शापनर, 3 चीजें ठीक, मंगाई ठीक, थी ठीक, ना, मिस्तरातुन, ठीक, ठीक, मिमहातुन और मिब्रा मिब्रातुन। अब चलो, ये भी क्या है? इसमें भी या आ रही है ना रूट वर्ड में, तो आपने इसको हम्म, लिख लेना है। तो मिफालतुन के वजन पे क्या बन जाएगा? मिब, सॉरी, मिब, आगे क्या होगा? रा तो आना ही आना है, और आगे मिब्रा यातुन होगा, मिफअलतुन के वजन पे। फिर या से पहले जबर है, तो मिब्रातुन हो गया। अच्छा, सफा यस्फू क्या होता है? सफा यस्फू, और इसका क्या बनेगा? हाँ, मिसफातुन। मिस पातुन, मिसफातुन क्या होता है अभी? शिफा यस्सु, कतार में खड़ा होना, नहीं, सफ नहीं होता ये। हर नहीं, चीज ना, ये गैजेट पढ़ रहे हैं। हम्म, फौजिया, तुम दिमाग तो लड़ा रही हो, लेकिन गलत फिल्टर साइड, फिल्टर मिसफातुन। अब मिसफातुन क्या? हाँ, फिल्टर है। अच्छा, अच्छा, फिल्टर, अच्छा, फिल्टर होता है।
تو آپ جلدی سے گوگل میں ڈالا کریں، عربی میں ٹائپ کیا کریں، اور وہ انگلش میں بتا دیں۔ مصفاتن ہوتا ہے جو ہم چھانتے ہیں نا چائے کی پتی، اور وہ اس کو کہتے اچھا ہیں، اچھا، کیا چھلنی، ہوتا ہے، چھلنی۔ چھلنی، ہاں۔ ہاں، اپنی زبان میں جائیں، ٹھیک ہے، مصفاتن۔ اب یہ بن جائے گا چھل اصل میں اس ہوتا ہے چھلنی ہوتا ہے لام سے چھلنی، ہاں ہم چھلنی چھلنی۔ کرتے اب یہ اردو والے لوگ جو ہے نا، یہ ہماری پھر پنجابیوں کی پکڑتے ہیں اردو، تو ہم کئی لفظ ہم غلط بولتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اور طرح۔ اچھا، یہاں سے دیکھیں، ابھی یہ آپ کا بن جائے گا، وہ آ رہا ہے نا اس میں، تو یہ بن جی، جائے گا مفعلتن کے وزن پہ بنائیں، مس مس و فواتن، مسواتن، مسفواتن، مس فواتن، مسفواتن، مفعلتن، مس روٹ ورڈ ہے فواتن، سواد فو، تو جی مس فا بھی تو ہوگا نا، جی، پھر جی، واؤ آئے گا، ہاں پھر وہ آئے گا، تو مس فا اور با، وطن، تو اب اس کو وہ کو پیچھے زبر ہے تو الف الف میں میں کریں گے، ساتھ۔ اچھا، یہ کیا مس ہے، را یا را، اس سے کیا بنے گا ابھی، را یا رس، کس دوربین، دیکھنے سے ہونا ہے تو نہیں، را، را آ یا را دیکھنا، تو دیکھ، میراتن، آئینہ، آئینہ بن جائے گا مر آتن، ٹھیک ہے نا، اور وہ بنے جی، گا مر یتن سے مر آتن بن جائے گا۔ پھر اسی طرح رقیہ یرقا کیا ہے، اس سے کیا بنے گا، رقیہ مرقاتن، یرقا کس کو کہتے ہیں، یہ بھی اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں نا، رقیہ، اچھا، اور جس سے اوپر چڑھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، لفٹ، نہیں سیڑھی، نہیں، میرا سیڑھی، مر کا یتن سے بنتا ہے نا، پھر یہ آپ کا مر- جی، یہ مرقاتن کہاں بنتا اوپر ہے۔ چڑھنا ہے؟ رقیہ اوپر ہی ہوتا ہے، جیسے میں وہ ایک ہے نا، مجھے حدیث بھی یاد آ رہی ہے، کہ ایک آدمی تھا، تو وہ کنویں میں گیا، پانی پیا اس نے، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ کتا جو ہے مٹی چاٹ رہا ہے نا، کیچڑ چاٹ رہا ہے، تو پھر اس کو ترس آیا، وہ نیچے گیا، اور پھر اس نے اپنے موزے میں پانی بھرا اور اوپر آیا، اس نے کتے کو پلایا، تو اس میں جب اوپر چڑھ رہا تھا تو اس کو رقیہ کہتے ہیں، تو وہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہے، اوپر چڑھنا، تو اوپر چڑھنا کیا ہوتا ہے، سیڑھی ہوتی ہے نا، اور کیا ہوتا ہے، جی، جسے چڑھا جاتا ہے مرقاتن۔ اچھا، کوئی کسر رہ گئی تو پھر دیکھ لیں گے، 12 لمحے تو وزن یاد رکھنا ہے، اس کے اوپر جو بھی لفظ آئے گا۔ تو کون کون سی سر اس وزن میں ہم نے دیے ہوئے پڑھی؟ ہیں، اس میں نا، اس میں جو ہے نا پوائنٹ ٹو ہاں، ریمبر ووکیبلری کے دیے ہوئے ہیں سارے۔ نہ سب دیوں میں نا، اصل میں مجھے ٹائم نہیں ملتا پیچھے پڑھ کے آنے کا، کوئی ذمہ داری لے جی لے۔ جی جی، مفعالن اور مفعلتن، 2 وزن پڑے، مفعالن اور مفعلتن، اس کا مؤنث ہو جائے گا نا، اور کیا پڑا ہے، مفعلن بھی پڑا ہے، مفعلن کے وزن پہ صرف یہاں پہ میم کے نیچے آپ نے زیر دینی ہے، اور کچھ نہیں کرنا۔ جی، مفعلن کے وزن پہ کیا پڑا ہے ہم نے، کوئی لفظ بتائیں گے مفعلن کے وزن پہ، یہ تو مفتاح ہو گیا، مکیال ہو گیا، میزان ہو گیا، اس پہ مفعلتن کوئی لفظ، مف مفتاحن بھی ہو سکتا ہے، اور مفتاحن بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ہوتے ہیں۔ تو ہم نے ابھی کتنے سارے لفظ پڑھے ہیں نا، مفعلتن، مفعلتن پہ تو وہ ہمیں جو ابھی ہم نے پڑھا نا، مبراتن پڑھا، اور وہ سب پڑھے، تو مفعلن پہ ہم نے، مکنستون، ملقتون، ہاں، مکنستون، اور مکمسن، ملحبن ہے نا، جی، ہاں، مجھے تو وہی یاد رہ گیا، مکسون، ملحبن، کینچی کے ٹھیک، لیے مکسون ہاں بھی پڑھا تھا نا ہم نے۔ ہاں، وہ اصل میں مرج ہوا ہوا ہے نا، کاف سوا سے مرج ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مکسن، تو اس طریقے سے۔ اب نمبر 5 کیا، این اسماء الاعلی فیما یحتی وذکر وزن کلی واحد منہا، اب ان کا کیا کرنا ہے ہم نے، آئیڈینٹیفائی اسم الاعلی ان the following sentences and mention the pattern of each of the following۔ اب اس میں پہلے تو وہ ڈھونڈنے کہاں ہے، مرآتن، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا وزن بتانا ہے، مفعلتن ہی میں نا، مفعلتن، آپ نے وزن بنا کے نہیں بتانا، صرف آپ نے وزن بتا دینا ہے، کہ یہ اصل میں وزن آپ کو یاد کروا رہے ہیں نا یہ لوگ، مفعلتن وزن ہے اس کا، اور کچھ اس میں ہے نہیں ہے۔ اب المومن مرآتن، مرآتن، یہاں پہ تو مضاف بن رہا ہے، مرآت المومنی ہے، ٹھیک ہے، مومنی، تو مومن کا آئینہ ان ہے۔ کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اب کیا ہے، آئینہ ہے، تو آپ محفل میں بیٹھ کے اس کو بتائیں گے کہ تم میں یہ غلطی ہے، آئینہ آپ کو ایسے تو نہیں بتاتا نا، آئینہ تو آپ کو اکیلے میں بتاتا ہے، ایسا ہی ہے بالکل، نا،
تو آپ نے بھی اکیلے میں بتانا ہے، جو بھی کسی مومن بہن بھائی میں کوئی کمی کوتاہی ہے یا کچھ ہے تو مینشن نہیں کرنا لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو. فی حدیث نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرقاتن من چڑھتے ہوئے، دیکھا مرقاتن پھر سیڑھی ہو گئی نا، لیڈر ہو گئی نا، ہوں ہے نا، لیڈر. تو لیڈر جو ہوتی ہے اوپر آنے کی ہوتی ہے، مرقاتن من المنبر، میں آگے کے ہے نا. جی اب فی حدیث تافن نبی، یہ سیکنڈ حدیث ہے، یہ الگ تھی. مرکاتن من، مرکاتن کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، رقیہ. اچھا، طافن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی حجۃ الوداعی، وداع نہیں ہوتا ہم اردو میں وداع بولتے ہیں، وداعی ہوتا ہے. اللہ بعیری یعنی اونٹ کے اوپر، اوکے بعیر اونٹ کو بھی بولتے ہیں، اونٹ کے بہت جی سارے نام ہوتے ہیں. یہ بعیر جو ہوتا ہے نا، یہ مذکر مؤنث سبھی بھی بولا جاتا ہے، ورنہ تو مذکر اور مؤنث کے لیے جمل اور وہ سب الگ الگ آتے ہیں نا، جی ناقاتن. لیکن ہوں یہ جو ہوتا ہے سب پہ بولا جاتا ہے، یہ اسم الجنس ہے. یہ یستلم الرکن بالمہجن، مہجنی، مہجن کیا ہوتا ہے؟ مفعل کے وزن پہ نا، مفعلون کے وزن پہ. یہ ہوتی ہے ان کی جو سٹک ہوتی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہوتی تھی نا. جب بھی دیکھیں کوئی خطبہ دیتا ہے تو آپ نے اس کے ہاتھ میں، مسجد میں چاہے ینگ بندہ ہو، اس نے ایک سٹک پکڑی ہوتی ہے، یہ سنت ہے. اس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا ہوتا ہے اور وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دے رہا ہوتا ہے رکو. یستلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی اونٹنی پر تھے اور وہ استلام کر رہے تھے رکن کا. رکن کیا ہے؟ پلر. کل بھی ہم نے پڑھا ہے کسی کلاس میں، رکن جو ہوتا ہے وہ پلر ہوتا ہے. یعنی رکن وہ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ سہارا لیتے ہیں، پلر کے اوپر لیتے ہیں نا اس کو پکڑ کے. اور بالمیجن جو ہوتا ہے یہ ان کی جو ہاتھ میں ہوتی تھی نا سٹک، اس سے اشارہ کر کے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، دور سے بھی آپ ہاتھ کے اشارے سے بھی کر سکتے ہیں. کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں سٹک وغیرہ، اس سے بھی آپ استلام کر سکتے ہیں حجر اسود کا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اندر ہی جائیں، جا کے عورتیں بیچاری پھنس کے وہاں پہ جا کے استلام کریں. دور سے بھی آپ کسی بھی جگہ پہ ہیں، مطاف میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، مطاف کیا ہے؟ جی جگہ ہے نا طواف کرنے کی، تو یہ کیا بنے گی؟ اسم ظرف بنے گا. لیکن یہ تو طافہ فعل ہے نا، مطاف کی بات کر رہے ہیں. ان عبد اللہ ابن، اب دیکھیں یہ ابن آ رہا ہے نا، اور یہ دو ہوں علم کے بیچ میں آ رہا ہے، تو اس کا حمزہ نہ لکھا جا رہا ہے نہ پڑھا جا رہا ہے. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے اردو میں ایسے بولیں گے، لیکن اس کے بیچ میں آپ کا نہ حمزہ لکھا جا رہا ہے. رضی اللہ عنہما قال، نہا رسول اللہ، منع کیا، روکا ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی سے نہیں بنتا ہے آپ کا. ان کلی ذی نابن من السبائی، من السبائی، اور جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ چیتا وغیرہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا جو چیر پھاڑ کرتے ہیں. تو کلی ذی نابن من السبائی، یعنی نابن دانت کا سے، مطلب ہوگا دانت سے شکار کرنے والا ہاں دانتوں سے جو شکار کرتے ہیں، اور چیتے وغیرہ اسی سے کرتے ہیں نا، اور کچھ پنجوں سے بھی ہوں کرتے ہیں. وہ ان کلی ہوں ذی مخلبن، یہ آپ کے پنجے ہو گئے، منت پنجے سے طیری، پکڑ کر برڈز جو ہوتے ہیں نا پنجر، اس سے پکڑ کے لے جاتے ہیں، اٹھا کے جیسے چیل لے جاتی ہے. اب یہ بھی کیا؟ مخلبن، گیجٹس ہے نا. اور یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ تو یہ نابن بن گیا. نابن من ان کلی ذی نابن من السبائی، اس میں کون سا آ رہا ہے بتائیں ذرا، یہ حدیث سے اس میں بتائے تو ہوں گے. تو یہی ہوں گے، اور کیا ہوں گے؟ من کلی نابین اور ذی، ناخون. مخلب یہ بھی تو ان کے وہی ہوتے ہیں نا، یہ بھی تو اوزار ہی ہوئے نا گیجٹس ہی یوز کرتے ہیں نا ایک طرح سے. نابین اور ہم دانتوں سے مخلبن ہاں. چلیں، معانی الکلمات الواردتی فی الحدیث سے کیا کرنا ہے یہاں پہ؟ معانی. اب دیکھیں یا واپس آ گئی ہے نا، معانن ہوتا ہے، مضاف بنا تو یا واپس آ گئی. جب بھی ناقص آئے گا نا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ میم عین نون ہوتا ہے نا، مین کیا ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ بہرحال یہ جو ہے معانن ہوتا ہے، اور اس میں یا واپس آئی ہے مضاف ہونے کے لیے. اور الکلمات الواردتی فی
the camel. It includes both the he camel and the she camel. Minal ibili bimanzilatil insani minan nasi. ये ऊँटों में से होता है बाइर बिमंजिलतिल इंसानी मिनन नासी, लोगों में इंसान। हाँ, जैसे लोगों में इंसान होता है, तो इंसान क्या होता है? इंसान क्या होता है? इसम, यानी इंसान किसी एक मुजक्कर या मुन्नस पे तो नहीं बोला जाता ना, इसको कहते हैं इस्मुल जिन्स। हम्म, हम्म, इस्मुल जिन्स अल जमई, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ये, अल जमई। तो इस्मुल जिन्स होता है पूरा, इसी तरह बाइर पूरी जिन्स पे बोला जाता है अल जमली, ऊंट पे, वनाकतन शी पे। उसके बाद हम्म, करना क्या है, ये मानी बता रहे, इस तलमल हजर अल अस्वदा आई मसहू बिल यदी, यानी उन्हें अपने हाथ, लमसहु बिल, यस्तलिम, यस्तलिम होता है इस्तेलाम करना। इस्तेलाम हाथों से भी कर सकते हैं और अपनी सोटी से भी, दूर से भी इशारा करके कर सकते हैं। उसके बाद टू टच द ब्लैक स्टोन विद द हैंड, ठीक है, और दूर से भी कर सकते हैं आप। और आपके हाथ में स्टिक हो तो स्टिक से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसके ऊपर हाथ ही लगाना है। अगर हाथ लगाना है, जगह है, तो हाथ भी लगा लें। और रुकनू से मुराद होती है हुनल हजरुल अस्वदु, यहाँ रुकन यमानी। और यहाँ रुकन, ये हज का एक रुकन है, उस लिहाज से भी कह रहे हैं ना हजर अस्वद। अच्छा, फिर मेहजनु खशबतुन, लकड़ी जो होती है, फितरफिहा एहवाजुन, ये इसके ऊपर लोहे का आपने देखा है लगा होता है ना, यहाँ पे इस जगह पे लोहे का लगाते हैं ना, ताकि हाथों को वो दस्ती। हर्ट ना करे। सॉफ्ट चीज लगाते हैं, पीतल हम्म, का लगा होता है, आपने देखा होगा, मिलती है हाँ जी। घोड़ों के लिए। तो होती तो ब्लैक। लकड़ी की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मेटल लगा देते हैं। स्टाफ विद द बेंट एंड होता है पकड़ने के लिए। हम्म, अन्नाबू क्या होता है? अस्सिन्नु बिजानिबिल, जानिबिर रबाहियती। अच्छा, ये होते हैं टुथ, आपके टीथ जो होते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन जो अपने मुंह दांतों से, अगले वाले दो दांत होते हैं, उनसे शिकार कर। नोकीले। हाँ। हाँ, हम लोग भी तो ऐसे ही खा रहे होते हैं आजकल, बच्चों को देखें ना। इसलिए कहते हैं खाना जो है ना, हाथों से खाना चाहिए। हम पकड़ के वो बच्चों को दिया होता है, बच्चे दांतों से ही खा रहे होते हैं। अस्सिन्नु बिजानिब रबाइयती, बहरहाल इसकी जमा जमा बताइए। उसके बाद सब ऊ जो होते हैं जंगली जानवर होते हैं। कुल्लू मा लहू नाबुन, कल असदी व जेबी, जेब होता है भेड़िया, सूरह यूसुफ में आया है। वन नमरी, सिबाहुन कहलाते हैं सब, ये चीता वगैरह जो भी है, उनको आप जमा ये होती है, और वाहिद ये होती है। जंगली जानवर, चीता वगैरह, चीर फाड़ करने वाले, ये देखें, ये पंजों वाले हैं, क्लॉज वाले हैं ये। और ये बर्ड्स, तैर, ये मीनिंग बताएं। मिखलाबुन क्या होता है? मिखलाबुन भी ये पंजे। क्लॉ वाले, कॉल वाले, ये वाले। हम्म, और नाबुन क्या होते हैं? वो दांतों वाले। ठीक है, हम्म, मालहू जिनके दांत होते हैं। कल असदी शेर, जेबू भेड़िया, नमर क्या होता है? नमर क्या होता है? ये भी एनिमल ही होता है, ये भी चीते की नस्ल में से है। अच्छा, उसके बाद इस्तखरज माफिस दरसी मिन अस्माइल आला, इसमें क्या करना है? निकालने हैं सबक में से। हम्म, और वजना कुल्ली वाहिद मिनहा वल फेल अलज़ी, अब आप आराम से निकाल सकते हैं, इसमुल आला आइडेंटिफाई करने हैं। बैना बैना नौ कुल्लिन मिनल मुश्तकातिल आतियती, तो ये आपका मर अन, मिरा अतुन आल, ये आपका मिरर है। इसकी जमा बनाइए, क्या बनाइए? मिकजाल, अच्छा, मकील, और फातिहुन, मिफ्ताहुन, मफतूहुन, ये इस्मुल फाइल है, और मफतूहुन इसम मफूल है। ठीक है, यानी जैसे हम पढ़ते थे ना, अलबाबु मफतूहुन, है ना, अन्नाफिजतु मफतूहतुन, तो ये इस्मुल मफूल है, वो चीज जो खोली गई हो। खोलने वाला कौन होता है? वो फाते होता है, फातिहुन। और मिफ्ताहुन क्या है? ये आज हमने पढ़ा है, ठीक है, ये आज हमने मिफाल उनके वजन, तो वही सारे वजन वही बता रहे हैं ना,
پھر اس کے بعد مولدن اور مولودن، یہ اسم المفعول ہے. مولدن کیا ہے؟ یہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ مفعلن کے وزن پہ. وہ جگہ جہاں پہ کوئی پیدا ہوتا ہے. پیچھے رہ گیا آپ کا یہ اس والا میں سر مرئی، مرئیون اور مرأن اور مراءتن. یہ تین چیزیں ہیں. ایک اس میں سے اس میں فائل ہے، اور ایک اس میں سے اس میں مفعول ہے، اور یہ اس میں سے گیجٹ ہے جو آج ہم نے پڑھا. ہاتھی جم الاسماء الاتیتی، تو یہ ہم نے پڑھ لیا. طالباتن تھا، طالباتن کر لیں. اس کی جمع بھی ہم نے پڑھی ہے، جمع مکسر آئی تھی، دیکھ لیں اوپر. متففن کی متففین پڑھی ہے. مخلبن کی کیا ہوتی ہے جمع، کیا بنے گی؟ ہاں مہجا ان کی کیا ہوگی؟ ان دونوں کو آپ نے دیکھنا ہے. صحیح ہے، دیکھیے تو مشکل نہیں ہے نا. ان کے وزن بتانے تھے اوپر، وہ جو وزن تھے نا یہاں پہ، ان کے وزن بھی بتانے تھے کس وزن پہ آ رہے ہیں. بہرحال دیکھ لیں. تو ہو گیا ختم. جی. یہ اس آپ کا کے 3 کوسچنس کی میم پریکٹس کر لیں گے، اگر کوئی مشکل ہوئی تو ڈسکس کر لیں ہاں، گے. یہ متففون کو آپ متففون ہوتا ہے، اصل میں متففین نہیں ہوتا. جی متففون سے متففون بنتا ہے. پھر تروزن بنا تھا، وہ ترائس کا جو جی ہمارا بنا تھا نا، یہ نیچے جو لفظ آئے تھے ترازن کا. اور یہ متففون. اور مخلبن کیا ہے؟ مخلبن ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، کیا ہوتا ہے؟ جی. یہ ابھی جو ہم نے پنجوں والے پڑھے ہیں نا، کلاز والے جانور جو ہوتے کلاس ہیں. والے. اور یہ تو سٹک ہوتی ہے نا. باقی یہ آپ پڑھیے گا ہوں، اس میں سے. تب ان کا مطلب ہوتا ہے آف کورس. ٹھیک. تب ان، یہ لفظ بھول جاتا ہے نا، کم یوز ہوتا ہے. تب ان کا مطلب ہوتا ہے آف کورس. وہ پرانے ماڈل ہیں اور نئے ماڈل ہیں، تو وہ وہاں پہ ہم نے تب ان کا لفظ. پھر طالبتن پڑھا تھا. طالبتن اور طالباتن یعنی ریکویسٹ، ڈیمانڈس. عورتوں کی تو ڈیمانڈز ہی ہوتی ہے نا، ریکویسٹ تھوڑی ہوتی ہے. اچھا، پھر کم ہن بیٹ ہوتا ہے. ادسن اور مخالبو، مخلب ان کی جمع ہے. ٹھیک ہے، کلوز ہی کہتے ہیں مخالب اس کی جمع. پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. تراز، ترس بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ریزز، یہ مشکل ہے، یہ والی یاد کر لو. اچھا، اجودو جیدن. ہاں، یہ لفظ جو ہے نا، ہوں، جی. جیدن تو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں نا، ہوں، ہے نا، جیدن. جی. تو یہ اس کا واحد ہے اجودن، اجودو، ہے نا. یہ واحد ہی آ رہے ہیں سارے، تو یہ جید جمع ہے پھر. اچھا، متففن اور متففون. اچھا، برن ویٹ ہوتا ہے. اور یہ کیا تھا اوپر؟ یہ بھی ویٹ تھا. دونوں دونوں بیٹ. ویٹ ہی دونوں ویٹ ہی ہیں. بیٹ. ہمیں پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے، لیکن پھر وہ میں وہیں سے پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. طریقہ تو صحیح یہی ہوتا ہے، پہلے یہ پڑھا جائے، سارے رولز وغیرہ پڑھے جائیں، پھر اس کے بعد وہاں پہ جایا جائے. تو آلاتن، آلاتن ہو جائے گا. ٹولز، زیبن، زیابن. اور اس کو زہابہ سے نہیں ملانا، اس میں حمزہ آتا ہے روٹ ورڈ. اچھا، یہ آگے لیپرڈ، ٹائیگر، وہی ہوں، چیتا شیر اس کی. نور. اچھا، ویلن. ویل تو ہلاکت ہوتی ہے نا. ودا، ہوں، ودا یودیو تودین کا مطلب ہے کسی کو فیئر ویل کرنا، گڈ بائی کرنا، کہنا. یہ ہماری زبان میں بھی ہے. برا یبری، بری ین، مبرا اتن بنتا ہے شارپنر. ہوں. شارپن پینسل، ٹو ٹرم کرنا. بہرحال ان کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پڑھانے کے ٹائم کچھ مشکل ہے تو یہاں سے میننگ دیکھ لینا، اور کیا کرنا. اب کیا کیا یاد کرے بندہ. مکلاتن، اب یہ فرائنگ پین ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے مکلی یون، مجھے انڈا جو ہے ہوں، فرائی اچھا لگتا ہے، وہاں پہ ہم نے پڑھتا کلا یا کلی کلین. اور ثلاثی مجرد سے ہے. ممہاتن، یہ بھی آپ کا کیا ہے؟ مہا یم، اس سے محو کا لفظ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. اریزر، میری ذہن سے محو ہو گیا تھا. کوا یکوی. اور یہ مکواتن استری اچھا. ہے، اس انسٹرومنٹ آئرن جسے کہتے ہیں. اور یہ آپ کا کیا ہے؟ اسٹرینر ہو گیا، فلٹر ہو گیا. رکی یا ٹو کلائم، اوپر چڑھنا. ٹھیک ہے، اسینڈنگ آرڈر میں اوپر آنا. اور اسٹیئر کیس سے بھی اوپر آنا، مرکات، یہ اسٹیئر کیس کہلاتا ہے. یہ آپ کا لیڈر. ٹھیک ہے. نشرا ینشرو، نشرن یہ پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. منشار ہم نے پڑھ لیا. میراث پڑھ لیا. مزلاج پڑھ لیا. سلائڈنگ بولٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس سے ڈور کھلتا بند ہوتا ہے نا، سلائڈنگ ڈور. ہوں. اور آج کل ایسے ہی ہے نا ڈور، آپ جی. دیکھیں ہاتھ لگائیں وہ پیچھے ہو جاتے ہیں، پورے پورے ڈور کھل جاتے ہیں. بینکوں میں دیکھے ہوں گے، جو گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ تو ہر جگہ ہی، مال میں بھی انٹرنس سب. میں حقن کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو نہیں آ رہا تھا نا. جی.
स्क्रैच करना, रब करना, ठीक है। और टच स्टोन जो होता है ना, जिसके ऊपर कोई चीज रगड़ के, वो पत्थर जो होता है जिसपे छुरियां तेज करते हैं वो। कस्सा या कुस्सू जो होता है ये पेयर ऑफ सीजर बन गया। कादा या कुदू ये है अच्छा ये क्या होता है, ये उसका वो जो गले में पहनाते हैं ना जानवर पट्टा। के, पट्टा, हम्म। लीड करते हैं ना उसको, हम्म। तो पट्टा जो उसके गले में डालते हैं। मिक वदुन क्या है, ये उसका वो बन गया आपका मिफालुन के वजन पे। फिर आपका मेहला बुन, मिल्किंग वेसल, बर्तन भी कह सकते हैं, मशीन वेसल, मशीन भी कह सकते हैं, और जिसमें आप दूध निकालते हैं बाल्टी वगैरह उसको भी कह सकते हैं। मिब्रादुन, मेटल टूल है रफ सरफेस के हम्म। लिए और फाइल करने के लिए मिब्रादुन। बरदा या ब्रूदू फाइलर जो होता है ना, मेटल टूल विद अ रफ सरफेस, वही जो आप यूज करती है ना अपना नाखूनों के जी, लिए। पायलट। साइदा यस अदू सुऊदन, लिफ्ट। ये मिस ऐसा। अदून। मिकबदून हैंडल हो गया, जो दरवाजे का हैंडल होता है जिसको पकड़ के खोलते बंद करते हैं, हम्म। मुट्ठी में आता है ना तो उससे करते हैं। सतरा यस्तुरु सतरन, और ये जो ये सतर होती है ना, और इस जी। जिससे ये बनाते हैं उसको मिस्तरतुन कहते हैं, ठीक है। और अल्लाही का यलाकू जो होता है मिलअकतुन, और किद्रुन जो होती है वो हांडी होती है। अभी आके याद आया, किद्रुन पहली बुक में पढ़ा है हमने। और ये मोन्नस होते हैं दोनों, ये तो मोन्नस अलामती मोन्नस है और ये दूसरी मोन्नस है। अच्छा ये आपका हो गया मेगरफतुन और मगारिफ, इसको हम स्कूप भी कहते हैं, स्पून भी कहते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। असरा यहसिरू और मेहसरतुन, ये आपका वो हो गया छोड़ने वाली मशीन, एक्सट्रैक्टर। और तरह का यत्रुकु जो होता है मित्रकतुन मिफअलतुन, हैमर होती है, हैमर उससे खटखटाते भी है ना, जैसे वो हम्म। जज नहीं बैठा होता तो वो क्या करता नॉक है, करते हैं। करता है। फिर दल्ला अलशयी या दुल्लू दलालतन, दलालतुन जो है टू डिनोट मीनिंग। दलाला का मतलब है दल्ला, इसमें दलालतुन वो नहीं है, अब इसमें लाला और गैजेट नहीं बन रहा, ये इसका मस्तर है यहाँ पे, ठीक है। ये इसका दलालतुन क्या होता है, डिनोट करना यानी दलील देना, और यानी ये चीज इसकी तरफ दलील कर रही है ना। अच्छा फिर जैसे कासा या कीसू क्या होता है, ये आपका वो होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ, जो नापने का होता है, कुछ भी नॉक नापने का, चाहे बुखार हो कुछ भी हो, वेदर का जो टेम्परेचर होता है वो नापने के लिए भी होता है। फिर नसा यनसू नसहन व नसीयतन, ये इसके मस्तर बताए गए हैं। हर एक का वो नहीं बनता, हर एक का नहीं बनता ना। दलाला। हाँ तो ये फेल है, ये उसका मुजारे, और नसहा नसीयतन दो मस्तर आ रहे। विवासिता ती का मतलब है बाय मीन्स ऑफ इट, थ्रू इट, ठीक है। वसाइतु, बस मफाइलू के वजन पे आ रही है इसकी जमा, मीडियम। अच्छा बाकी हम नहीं करते अभी, ये सब हो गया, करवा दिया, इसमुल्लाला मिनशारन, ये सारी चीजें हो गई हैं। लेसन नंबर 3, अब इसमें नेक्स्ट टाइम हमने क्या पढ़ना है वो देखेंगे, ठीक है। ठीक। तो बुक 5 में तो यही है चीजें, फिर इसके लेसन भी कम है। कितने लेसन है फौजिया इसमें, बुक 5 में से ना? 6। बुक 7 चल रही है ना, 6 जी। लेसन है, ठीक है इंशाल्लाह। 6 लेसन है, फिर हम बुक्स हमारी कौन सी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, 8। ठीक है। 8 ही है ना टोटल। हाँ सही, 8 ही पढ़ाऊंगी, 8 से ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इंशाल्लाह रमजान से पहले हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह 8 पढ़ के फिर हम कुरान मजीद पे जाएंगे सीधे सीधे। इंशाल्लाह। अभी मैं पढ़ा रही हूँ जिनको माशाल्लाह इतना अच्छा वो कर रही हैं, 3 बेटियां और एक माँ है। और उन्होंने आपसे बहुत बाद में शुरू किया था, और हफ्ते में उनकी सिर्फ एक क्लास होती है मदीना बुक की, एक क्लास, छुट्टी वाले दिन संडे को 3 बजे दिन के मेरे यहाँ के लिए। और उन्होंने मुझसे पढ़ा है, और अभी वो कुरान के ऊपर मुस्तकीम कैसे बनता है, नस्ताइन कैसे बनता है, खुद ही बनाती जा रही है। यानी इतना उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ा। मैं आपको बोलूं मुस्तकीम बनाए तो आपको टाइम लगेगा ना, थोड़ा बहुत तो मुझे बहुत। गाइड करना पड़ता है, और जरा सा करना ही पड़ता है, रास्ता दिखाना पड़ता है कि इसमें पहले तो सवालों के जरिए गाइड करती हूँ, पूछती रहती हूँ, फिर कहती हूँ अच्छा इसका रूट वर्ड क्या होगा,
یہ اسم الفاعل ہے، مفعول ہے، پھر اس کو بنانے کا طریقہ ظاہر ہے اسم الفاعل جو ہوتا ہے وہ دو طرح سے بنتا ہے، ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پڑتا ہے اور دوسرے والے پہ مفعلن کے وزن پہ بنتا ہے، تو وہ اس طریقے سے ان کو بنا کے، اسی طرح آپ کے جو شروع میں آپ دیکھیں کتنے مشکل مشکل ورڈ آتے ہیں، دالین آیا ہے وہ کیسے بنا ہوا ہے اور وہ ہے کیا. تو یہ سارے سوال میں نے آپ سے بھی کرنے ہیں جب قرآن پہ لے کے جاؤں گی، یا تو وہی ریکارڈنگ سنتے رہے میری. میں نے وہ گلوریس قرآن کے نام سے شروع کیا ہے اور اس کے بھی 2 ڈیز ہی ہوئے ہیں ان کے. کل ان کی سیکنڈ کلاس تھی، تو ڈے 1 ڈے 2 تو پہلے سورۃ الفاتحہ میں اس میں سارے کروائے ہیں جتنے ورڈز تھے، ساتھ ساتھ تفسیر بھی اور وہ چیزیں بھی، اور دوسری چیز جو ہے وہ میں نے پھر آگے سورۃ البقرہ شروع کرائی ہے، تو اس سے مفلحون تک ہی پڑھایا. تھوڑا تھوڑا لے کے جا رہی ہوں لیکن بہت ہی صاف ستھرے طریقے سے، اور انگلش میں بھی میننگ ہے. تو آپ انگلش میں میننگ نہ کریں کوئی بات نہیں، خود سے میننگ کرنے کی کوشش کریں، بلکہ میننگ بھی کرنے کی اب ضرورت نہیں، آپ ڈائریکٹ سمجھیں، اندر اتارے. عربی پڑھ لیا آپ نے، ٹھیک ہے. تو ٹائم پر ہے، ابھی اتنے سارے آپ لوگوں کے اور بھی چکر ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے انشاءاللہ جو بھی کر سکتے ہیں جتنا کریں گے. دیکھیں میں بھی تو کر ہی رہی ہوں نا، آپ تو آپ مجھ ہی سے، سے تو آپ لوگ تو مجھ موٹیویشن سے ہی. ملتی ہے ہمیں. ہاں آپ لوگ تو بہت ینگ ہیں. اب میرے پاس کل کتنا کام تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میری 3 تو خالی کلاسز تھیں، اس کے ساتھ پھر میں نے چلو. کھانا بنا کے بھیجنا تھا کہیں، اور وہ میں نے بھیجا. پھر گھر پہ بھی بچے آتے ہیں سارے، وہ کرنا. اور پھر رات کو آپ میں سے ایک بہن کا فون بھی آ گیا، ان کے ساتھ بھی باتیں کی. ہاں تو وہ کافی ٹائم ان کو بھی دیا، میں بات کرتی رہی ان سے. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہی تھی، 2 دن سے کال کر رہی تھی، میں لے نہیں پا رہی تھی، تو وہ پھر ان کی کال آئی تو میں نے کہا میں فارغ ہونے لگی. تو ہر ایک کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا. اصل میں وہی قرآن کا کورس کر رہی ہیں تو بہت سلو جا رہا ہے، ہفتے میں ایک کلاس ہے، کہتی ہے میں اس کے 2-3 لیسن سن کے میں اس کو فنش کرنا چاہتی ہوں. میں نے ان کو پتہ ہے کیا مشورہ دیا، میں نے کہا تم اس قرآن کے کورس کو کیسے تم کر سکتی ہو، تمہیں تو کلاس کے ساتھ ہی چلنا پڑے گا، اس کے ساتھ ہی ٹیسٹ دینے ہیں، سب کچھ کرنا ہے. اس میں بھی گرامر پڑھائی جا رہی ہے، گرامر بھی انہوں نے اتنی پڑھانی ہے تھوڑی بہت ہی، وہ میں ہی کلاس لے رہی ہوں. تو وہ کہتے ہیں فیل میں تو جانا ہی نہیں، اسم اور حرف پڑھا دے، اسی میں سے ٹیسٹ لے کے بچوں کا اتنے کرائیں گے. بچے بھی نہیں ہیں، سب لیڈیز ہیں ماشاءاللہ. اب وہ پریشان ہے کہ کلوز سلو ہے، اور میں جو ہوں بہت زیادہ وہ ہوں انرجیٹک ہے میری طرح وہ بھی. تو میں نے کہا تم کچھ اور کرو نا، گرامر سیکھو، اس کو فل ٹائم چاہیے، تم ادھر ٹائم دو. گرامر میں بھی وہ اچھی جا رہی ہے، یعنی وہ چونکہ اپنا کام سارا ہر وقت پہ کرتی ہے اور سب کرتی ہے. تو کہہ رہی ہے مجھے یہ کورس تعلیم قرآن کا ختم کر کے کچھ کرنا ہے. میں نے کہا ختم نہیں کرو، قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو تم کیوں اس کو جلدی ختم کرنا چاہ رہی ہو؟ ایبزارب نہیں ہوگا، جو طریقہ ہے الہدا کا اسی پہ رہنے دو، اس کو چلنے دو، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ کچھ اور کرو، تمہارے پاس ٹائم ہے ایکسٹرا کرو، کسی کو پڑھانا شروع کر دو. پھر میں نے سے مشورہ دیا بک 1 پڑھانی شروع کر دو، تو صحیح ہے نا. تو اس طرح کی چیزیں کر کے تو میں نے اس کو پھر مشورہ دیا، میں نے کہا اس کورس کو تم مت چھوڑو یا اس کو فاسٹ مت کرو، تم اس سے بھی جاؤ گی، اس کو ایسے ہی چلنے دو. میں بھی تو چل رہی ہوں ان کے ساتھ، سلو کورس ہے تو میں بھی تو ان کے ساتھ ہی چل رہی ہوں، ان کی ریویو کرواتی بالکل. ہوں تفسیر کے اور اسٹوڈنٹس کے وہ سب. تو آپ بھی ایسے چلتی رہو، تو وہ سلو لے کے چلو اور ساتھ اور کام کرو. تو وہ پھر کہتی ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے صحیح کہا ہے. میں نے کہا کورس کو کیوں گڑبڑ کرتی ہے، 12ویں پارے پہ آ گئے ہو تم لوگ، ٹھیک ہے وہ نا. نا ایک فلو میں کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کو فیل نہیں ہوتا آپ کتنا نہیں کر چکے ہو، اور ایک روٹین کے ساتھ فلو، آپ چل رہے ہو. ہاں میں نے اس کو میں نے کہا کسی سے جوڑ کے ہی کرنا پڑتا ہے، ایسے الگ سے آپ کچھ نہیں کر بالکل سکتی نہیں ہو کہ آپ سکتا. ریکارڈنگ سنیں اور کبھی سنی اور کبھی نہ سنی، تو کبھی بیمار تو کبھی گیپ آ گیا ہم، بیچ میں. تو وہ جب نیا نیا انسان سیکھتا ہے نا تو اس کو بڑا ایک جوش ہوتا ہے کہ میں سارا جلدی ہم، جلدی کر لوں. قرآن آپ نے 23 سال میں نازل ہوا ہے، 23 سال میں، ہم، 13 سال مکے میں اور 10 سال ادھر. تو کیسے آپ اس کو اتنی جلدی جلدی کر ہم، سکتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی 2-2 3-3 لیکچر روز سن لیں، ایبزارب نہیں کر ہم، پائے. نہیں پھر ہوتا. اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، فک کی کوئی وہ ہوتے ہیں. تو پھر سمجھ گئی بات ہو. تو بہرحال وہ ایک مصروف دن تھا میرا کل. تو بیچ میں 3 بجے ان کی کلاس تھی سنڈے کی، گلوریس قرآن والوں کی، وہ بھی لی. صبح 2 کلاسز تھی. ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، اللہ انشاءاللہ. ہمت دیے رکھے اور کرتے رہیں. ہم اللہ کی اس سے تو ہم باہر نہیں نکل توفیق. سکتے نا، ہے نا. بالکل. سبحانك اللہ اللهم توفیق. وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
फी अमानिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।